brain, and we have 1% of most intelligent brains in this room. So let's play Battle of Brains for few minutes. So इसका कंसेप्ट ये है कि मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, ऑफ कोर्स आयुष ग्रुप से रिलेटेड ही है। उसके चार ऑप्शंस होंगे, आपने सही ऑप्शन बताना है। ए बी सी डी चार ही ऑप्शन है, हाथ ऊपर करके बताना है। जो सही जवाब देगा उसको ये चॉकलेट मिलेगी, राइट। इस चॉकलेट पे बाहर पे नहीं जाना है, भावनाओं को समझना है, भाव को समझना है। सो लेट्स प्ले बैटल ऑफ ब्रेन्स। So first question is, आयुष ग्रुप ने कुल कितना वर्ष થયા છે? How many years आयुष ग्रुप has completed so far? Yes, 10 साल, 10 वर्ष, 10 years. Anybody else? Okay, so chocolate by So how many of you said 10 years? So 10 years is the right option. Please give the chocolate to all of them. Okay, so when we move to the next question. Ayush Group ने कुल कितनी branches हैं? How many branches are there? Ayush Group? 7. Okay, 7. Anybody else? 7. This side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 8. Let's see the right answer. Right answer is the 8. भाई चॉकलेट सबको देनी है। ओके, आयुष ग्रुप में कुल कितना बेड व्यवस्था है? हाउ मेनी टोटल बेड्स आर देयर इन आयुष ग्रुप? ऑप्शन ए इज 800 प्लस, 1200 प्लस, 1500 प्लस, 2000 प्लस, 2000 प्लस, 1200 प्लस, 1200 प्लस, 1200 प्लस। चॉकलेट बना। Okay, so let's see the right answer. It's 1200 plus. So please, all the people who have given 1200 plus as the answer. Let's move to the next question. Ayush Group में हाथ में full कितना full time consultantship? How many full time consultants are there in Ayush Group? लेवल थोड़ा सा बढ़ता जाएगा, टेक्निकलिटी थोड़ी सी बढ़ती जाएगी, अवार्ड से ही रहेगा, मिलेगा चॉकलेट। So, any guesses for this question? 75. 150 plus. 150 plus. Okay. Let's see the right answer. 150 plus. Okay. Let's move to the next question. ये थोड़ा सा और लेवल अप है। आयुष ग्रुप दरवाजा करते हैं सुधी में कुल कितना दर्दियों ने ओपीडी सारवार करवामा આવ્યું છે? 10 lakhs, 15 lakhs, 18 lakhs, 20 lakhs. How many total OPD patients have been treated so far by the Ayush Group? 10 lakhs, 15 lakhs, 20 lakhs. Okay. Anybody else? Let's see the right answer. Who said 18 lakhs? No one. We saved one chocolate. So, Ayush Group દ્વારા અત્યાર સુધીમાં કુલ કેટલા દર્દીઓનો આઈપીડી સારવાર કરવામાં આવી છે? 10,000, 50,000, 75,000, 1 લાખ. A, B, C, D. Right answer. 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख. Any answer from this group? 75,000. Okay, let's see the right answer. It's 1 lakh plus. Okay, let's move to the next question.
ये थोड़ा टेक्निकल है. आयुष ग्रुप ने टैगलाइन सूची. What is the tagline of Ayush Group? A, B, C, D. How many said B? Okay. And how many said D? A? No one? B? Okay. So whosoever said B is the right answer, chocolates please. चॉकलेट थोड़ी ज्यादा रखो बच्चे हाथ में. So दरेक श्वासमा आयुष्नो विश्वास is the right answer. Let's move to the next question. ये थोड़ा और टेक्निकल है. आयुष ग्रुप ना फुल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना स्क्वायर फीट में फैलाना चाहिए? How many square feet infrastructure does Ayush Group encompasses? एक मिनट. A B C D करके बोलना है. How many said A? A. B. C. D. All C. Oh. D. Okay. Let's see the right answer. So it's 6 lakhs plus. No, sir. We have the chocolate. Don't transfer the chocolate. We have these chocolate. But thanks for being generous, huh? Okay, let's move to the next question. Ayush Group na full Google reviews ketla chhe? A 20,000, B 30,000, C 40,000 plus, D 50,000 plus. A wale, how many of you say A? B 1, C, D. Okay. Let's see the right answer. Is 40,000 plus. Right, chocolate department? Oh, yeah. एक बॉक्स में रख दीजिए. So doctors के लिए NABH related questions. So how many units as of now of Ayush Group are NABH accredited? कितना unit NABH accredited है? मोरबी, सुरेंद्रनगर, मेहसाणा, मोरबी, जामनगर, जूनागढ़, जामनगर, भुज, सुरेंद्रनगर, मेहसाणा, जूनागढ़, राजकोट. You can answer it A, B, C, D. So let's start with A. A. B. C. D. Okay. B is the right answer. તમે ભાઈ ચોકલેટ આપવાનો છે તમારે? તમે રાખી. Okay. Kishan, please. Let's move to the next question. Next question is the most wonderful question. Yes, thank you. So thank you for being so participative so far. It was wonderful participation from all of you. अभी आपने देखा था, हमने आपसे सवाल पूछा था, आयुष ग्रुप की टैगलाइन सोची. सही आंसर दिया था मोस्ट लोगों ने. दरेक श्वास का आयुष विश्वास. तो थोड़ी देर के लिए आपसे 5 से 7 मिनट बात करूंगा मैं. What is this दरेक श्वास का आयुष का विश्वास? ये विश्वास आया कहाँ से? Experience से, trust and ability. We'll talk about that. We'll talk about आरोग्य के 10 साल, विश्वास के 10 साल, आयुष के 10 साल. इन लोकेशंस में उपस्थित राजकोट, मोरबी, जामनगर, सुरेंद्रनगर, मेहसाणा, भुज, जूनागढ़. अभी तक 1200 से ज्यादा बेड, 8 हॉस्पिटल्स, 150 से ज्यादा कंसल्टेंट्स, 18 लाख से ज्यादा ओपीडी पेशेंट्स, 1.5 लाख से ज्यादा 1 लाख से ज्यादा आईपीडी पेशेंट, 2500 से ज्यादा स्टाफ और 1200 से ज्यादा बेड आयुष ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स को बनाते हैं गुजरात की सबसे बड़ी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्रुप.
आप जिनको सुन के आए हैं आज, डॉक्टर चेतन अधारा, उनका एक लिखना बहुत कुछ चाहते थे बट स्लाइड में इतना ही आ पाया है। 10 साल की जर्नी है। 10 साल की जर्नी में आपने देखा कहीं ने आंसर दिया था 40,000 गूगल रिव्यूज, एक ट्रस्ट, दरेक श्वास आयुष का विश्वास, उसमें कहीं ना कहीं आपका रोल, आपका सपोर्ट, आपका कॉन्फिडेंस, आपका कॉम्प्लीमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। ये हमारी की मैनेजमेंट टीम, अगर हम टोटल एक्सपीरियंस की बात करें तो मोर क्यूमुलेटिव 110 इयर्स ऑफ ऑपरेशनल एंड क्लिनिकल एक्सपीरियंस। मैं यहाँ पे ऑपरेशनल और क्लिनिकल एक्सपीरियंस की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये यूनिक बैलेंस देता है पेशेंट सेंट्रिसिटी को, बिकॉज अ पर्सन हु हैज बोथ क्लिनिकल एक्सेलेंसी and the operational efficiency can see the patient at the center of everything and keep doing the things which is for the betterment of the patient. 2,500 स्टाफ की बात की थी, एक स्लाइड में कितने ही आ पाए, सो एक झलक उन स्टाफ्स की। फरवरी 2015 में 45 बेड से स्टार्ट हुई ये जर्नी, आज 1200 बेड के साथ में 7 शहरों में 8 हॉस्पिटल्स के साथ गुजरात की सबसे बड़ी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चेन है। ये हमारा विजन, मिशन और कोर वैल्यूज, जिसके ऊपर थोड़ी और बात करेंगे बाद में। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे तो ये हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर एक जगह 6,41,000 टोटल स्क्वायर फीट से ज़्यादा का एरिया, total 294 ICU beds, 100+ OPD room, 5 cath lab, 6 CT scan, and total 55 OTs. टेक्निकल इंटीग्रेशन की बात करें, क्या क्या टेक्नोलॉजी अभी हम यूज कर रहे हैं, सो वी हैव ऑलरेडी इनेबल्ड आवर रोबोट, कैथ लैब, CT स्कैनर, मोबाइल वर्कस्टेशंस एंड लिनैक। 10 साल में अचीवमेंट्स बहुत सारी हैं, एक स्लाइड में जितनी आ पाए या फिर जितना बता सकता था उतनी हम डालेंगे। We were the first to perform OT under प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। Our Morbi unit did the OT 23rd September 2018, PM Modi announced the OT at 10 योजना at 10 AM. 12 o'clock we took the first patient. एक दिन में सबसे ज्यादा CT स्कैन के रिकॉर्ड भी हमारे हॉस्पिटल मोरबी यूनिट के नाम है, 464 CT स्कैन in a day. हाईएस्ट नंबर ऑफ PMJ कार्ड भी हमने बनवाए हैं। We were the first to introduce robotic surgery for the knee surgeries for in Saurashtra and we were 8th in Gujarat to do so. अभी हमने मोस्ट ट्रस्टेड अवार्ड by third parties, so most trusted healthcare leader of Gujarat भी हमें मिला है recently, and year by year PMJ की तरफ से हमें distinctive services के लिए excellence award मिलता है। ये हमारे थोड़े से credentials, ये हमारे awards and accreditations। हमारे 3 हॉस्पिटल के साथ बहुत लोगों ने सही आंसर दिया था, NABH accredited है, मोरबी, जामनगर, जूनागढ़। ये कुछ झलकियाँ जो हमने अवार्ड रिसीव करी थी, तस्वीरें। अब ये थी बातें जो हम बता रहे थे, लोगों ने हमारे बारे में क्या बताया, ये हमारा रिपोर्ट कार्ड। 10 साल में 18 लाख पेशेंट हमने ट्रीट किए OPD में, 1.5 लाख से ज्यादा पेशेंट के IPD में, उनमें से 40,000 पेशेंट ने जाके गूगल पे एक ओपन प्लेटफॉर्म पे हमको रिव्यू दिए, एंड दे हैव रेटेड 4.78 आउट ऑफ 5। सो दिस I hope this report card was good. अब पेशेंट ने बिलीव किया, जर्नी को बिलीव किया, पास्ट को बिलीव किया, इन्वेस्टर्स ने हमारे फ्यूचर में बिलीव किया। We have just got an investment of 100 CR from a venture capitalist firm called Pantomath, जो कि हमें फर्दर बूस्ट देगा हमारे इंफ्रा को, हमारे पेशेंट सर्विसेज को, हमारे क्लिनिकल एक्सीलेंस को, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को मोटिवेट करने के लिए। थोड़े से शब्दों में आयुष हॉस्पिटल भुज की बात करूंगा। डॉक्टर उपेंद्र सिंह वाघेला हमारे बीच में मौजूद हैं, जो कि आयुष हॉस्पिटल के यूनिट डायरेक्टर हैं। अगेन
कहने को बहुत कुछ है, बट जो आयुष हॉस्पिटल भुज ने थोड़े समय में अचीव किया है, ये आपके सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं होता. तो थैंक यू वेरी मच ऑन बिहाफ ऑफ आयुष हॉस्पिटल भुज, ईच वन ऑफ यू सिटिंग हियर. अगर आयुष हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो टोटल 120 बेड, 40 आईसीयू, 8 एनआईसीयू, 8 इमरजेंसी बेड, 8 ओटीज एंड एक कैथ लैब, एंड प्लस वी आल्सो हैव अ रोबोट. थोड़ी सी हॉस्पिटल फैसिलिटीज की झलकियां देखेंगे. ये हमारी कैथ लैब, यूएसजी मशीन, दिस इज हाउ आवर आईसीयू लुक, एसआईसीयू, एनआईसीयू एंड पीआईसीयू, इमरजेंसी, modular OT. This is our deluxe room. This is our waiting area. ये हमारा हॉस्पिटल फ्लोर. ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम अ बेसिक डायग्नोस्टिक सर्विस टू अ हाई एंड सुपर स्पेशलिटी ऑफरिंग यू आर गेटिंग अंडर वन रूफ. These are the full-time specialties which are available with us. So starting from cardiology, neurosurgery, urosurgery, joint replacement, general surgery, general medicine, orthopedic, critical care, pediatrics, gynecology, ENT, and dental. इनमें से जो कुछ लीडर्स हैं जो इन स्पेशलिटीज को लीड कर रहे हैं वो हमारे बीच में मौजूद हैं. सो मैं उनका जब भी नाम लूं, अगर वो हमारे साथ में हैं तो प्लीज आई विल जस्ट रिक्वेस्ट देम टू एक्नॉलेज देमसेल्फ. So neurosurgery is headed by Dr. Hitesh Palia. Our urosurgery department is headed by Dr. Karan Patel. Dr. Kamal Kawal leads the general medicine department. Orthopedic is led by Dr. Upendra Singh Waghela, who is also our unit director. Dr. D. Pavani is our consultant joint replacement and orthopedic surgeon. Thank you so much for being here, sir. Dr. Shyam Trivedi is leading laparoscopy and general surgery department. Welcome, sir. Dr. Krishna Shah is leading our gynecology department. Dr. Jigar Samani is our again consultant for the gynecology. Dr. Mayur Pasha, MD Pediatrics. Dr. Yagnik Ramani, consultant anesthesia. Dr. Muskan Soratia, pathology. So these are the clusters which we are currently covering under the PMJ. मार्ड और RTA के अलावा. So cardiology, neurosurgery, urosurgery, joint replacement, laparoscopy surgery, orthopedic, gynae and pediatric. These are the clusters जो अभी covered हैं PMJ के अंदर. अब आयुष्मान और आयुष दोनों का नाम साथ में आता है, तो सिर्फ हम आयुष्मान ही नहीं कर रहे हैं. These are the companies, leading insurance providers and TPAs जो कि हमारे साथ काम कर रहे हैं और उनके पेशेंट्स को भी हम कैश फ्री सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस हियरिंग. इट वाज नाइस बीइंग हियर. थैंक यू सो मच. For wonderful insights. નમસ્તે ડોક્ટર્સ. સૌપ્રથમ તો આપ સૌનું દિલથી સ્વાગત કરું છું. હવે આગળ વધીએ. સ્ટેજ પર આમંત્રિત કરીશ ભુજ યુનિટના ડિરેક્ટર ડોક્ટર ઉપેન્દ્રસિંહ વાઘેલા સરને. ફ્રેન્ડ્સ, ઉપેન્દ્ર સરની સ્પીચ હશે અમારા કોર વેલ્યુઝ વિશે. કેવી રીતે આયુષ ગ્રુપ ઇકોનોમિકલ સર્વિસથી હવે વેલ્યુ એડેડ સર્વિસીસ તરફ આગળ વધી રહ્યું છે, કેવી રીતે પેશન્ટ એક્સપિરિયન્સને સેન્ટરમાં રાખીને ન્યૂ વે ઓફ આયુષ બિલ્ડ થઈ રહ્યું છે. તો ચાલો જોરદાર તાળીઓ સાથે સ્વાગત કરીએ ડોક્ટર ઉપેન્દ્રસિંહ વાઘેલા સાહેબનો. નમસ્કાર. આપણે અલગ અલગ ઇવેન્ટમાં બધી જગ્યાએ આપણે છૂટા છવાયા બધા મળ્યા છીએ. આજે બધા એક ભેગા મળ્યા છે એનો અલગ આનંદ છે અને થેન્ક યુ બધા તમે અહીંયા પધાર્યા. અને એક સાથે અમારા CMD સર, ચેતન સરજી એક પ્રોજેક્ટ લઈને આવ્યા. સર કીધું કે આ કોઈ કન્સેપ્ટ નથી, આ મોમેન્ટ છે. તો અહીંયા આગળ સ્ટેજ પર ઉભો રહ્યું અને પાછળ
એક આયુષ ગ્રુપ સાથે કામ કરી આમ સ્ટેજ પર પહોંચવું એક પ્રાઉડ છે. એ પ્રાઉડ જે છે હું ફીલ કરી રહ્યો છું કે જે ગ્રુપ સાથે જોડાઈને મને મળ્યું છે. અને એ એકચ્યુઅલી આ જર્નીમાં છે ક્યાંક ને ક્યાંક તમારું બી કંઈક પાર્ટિસિપેશન રહ્યું છે કે જે આ જર્નીમાં તમે એમને ક્યાંક ઝીરોથી ક્યાંક લઈ આવ્યા છો. તો એના માટે બી હું તમારો ધન્યવાદ માનીશ. અને બેસિક વાત કરીશ કે આ જે ફીલ જે છે કે ભાઈ તમે શું કરી રહ્યા છો, એક પ્રાઉડ ફીલ કરી રહ્યા છો તમારા કામમાં હો કે તમારા પેશન્ટ કેરમાં હોય કે ગમે તે સોશિયલ એક્ટિવિટીઝમાં હો. તો આ જે પ્રાઉડ છે એ અમારા કોર વેલ્યુમાંથી જનરેટ થયો છે. અને આ કોર વેલ્યુ જે છે એ ખાલી એક શબ્દો નથી, એણે બધા જ અમારા ડોક્ટર્સ, ડિરેક્ટર્સ બધાના અનુભવો અને એમના પોતાના મૂળભૂત સિદ્ધાંતો, એ સિદ્ધાંતો એવા હોય છે કે એને ખાલી બનાવવાના ના હોય, એને અનુસરવાના હોય. અને એ સિદ્ધાંતોને એવું છે કે આજની તારીખમાં અમે એને અનુસરીએ છીએ. આવનારા દિવસોમાં કાંઈ પણ થાય હું મારો સિદ્ધાંત નહીં મૂકું. એ આ આયુષ ગ્રુપનું એક કોર વેલ્યુ છે કે એના સિદ્ધાંતો સાથે હંમેશા જકડાઈને રહેવાનું છે. તો મારા કોર વેલ્યુઝ છે, એમાં 5 કોર વેલ્યુઝ છે. એમાં જે પહેલી છે પેશન્ટ સેન્ટ્રિક, કે પેશન્ટ સેન્ટ્રિક અપ્રોચ હોવો જોઈએ. સેકન્ડ છે એસેસિબિલિટી હોવી જોઈએ. તમારા પેશન્ટની સારવાર માટે પેશન્ટને તમે એસેસિબલ હોવા જોઈએ. એવું ના હોય મોટો ડોક્ટર છે તો ન મળે. ત્રીજું છે યુનિફોર્મ કેર. એક કેર જે છે યુનિફોર્મ હોવો જોઈએ, એમાં કોઈ બાયસ ના હોવો જોઈએ. ત્રીજું છે ઇનોવેશન, જે હમણાં અમુક સર એક પીચ કરી તમને એમાં ડિટેલિંગ આપ્યું કે હેલ્થ કેર સેક્ટરમાં કેવી રીતે ઇનોવેટિવ થઈ અને અમે આગળ વધ્યા છે. અને લાસ્ટ છે એ અમારું ટીમ વર્ક છે. તો મને ડિટેલમાં તમને સમજાવીશ તો કે પેશન્ટ સેન્ટ્રિક શું છે. તો પેશન્ટ એ હંમેશા અમારી પ્રાથમિકતા રહી છે. પેશન્ટ એ અમારા માટે અમારું લાગણી હોય કે અમારું સારવાર હોય ગમે તે હોય. એને આટલા વર્ષો સુધી અમે એના જ્યારે અમે કોર વેલ્યુમાં અમે અનુસરવાનું શરૂ કર્યું તો એના માટે અમે અમારી સિસ્ટમ સેટ કરી, અમે અમારી પોલિસીસ બનાવી, અમે એસઓપીસ બનાવી અને એને ફોલો કરી અને ટ્રીટમેન્ટના જે પાર્ટ્સ છે બધા કે અલગ અલગ વિભાગો છે એને આપણે કાર્યરત કર્યા. તો પેશન્ટ અમારા માટે હંમેશા પહેલો રહ્યો છે. દર્દી હંમેશા પહેલા અમારી પ્રાથમિકતા રહી છે. અને એ દર્દીની પ્રાથમિકતા અમે ક્યારેય નથી છોડતા. એટલે પેશન્ટ સેન્ટ્રિક અપ્રોચ હોવો જોઈએ. એક ખાલી કહેવા માટે છે કે અમે કોઈ દિવસ એમ નથી સમજતા કે દર્દી ખોટો છે. દર્દી હંમેશા સાચું છે તો જ તમારી પાસે આવ્યો છે, બાકી એમનું ન આવે. એટલે પેશન્ટ સેન્ટ્રિક અપ્રોચ એ હોવો જરૂરી છે. અમારો પહેલો કોર વેલ્યુ છે. સેકન્ડ છે એસેસિબિલિટી. એવું છે એટલે કે દર્દીને સારવાર માટે ભાગદોડ ન કરવી પડે. હેલ્થકેર સિસ્ટમ જે છે એ એના પાસે એને હેલ્થકેર સિસ્ટમ માટે દોડવું ન પડે. હેલ્થકેર સિસ્ટમ એની પાસે જાય, એ એસેસિબિલિટી છે. અમારો સ્ટાફ હોય, અમારો મેનેજમેન્ટ ટીમ હોય, અમારા ડાયરેક્ટર્સ હોય, અમે ડોક્ટર્સ હોય, કન્સલ્ટન્ટ હોય, એ હંમેશા પેશન્ટ માટે એસેસિબલ રહ્યા છે. દરેક એનો જે બી પાર્ટ હોય, સારવારનો ભાગ હોય, એની ફેસિલિટીનો પાર્ટ હોય, તો દરેક દર્દી પોતાને એક્સેસ કરી શકે છે. અમને, મારા સ્ટાફને કરી શકે છે, ડોક્ટરને કરી શકે છે, અમારા ડાયરેક્ટર્સને બી કરી શકે છે. એટલે એસેસિબિલિટી હંમેશા અમારો નિયમ રહ્યો છે કે દર્દીને કોઈ બી વસ્તુ માટે તકલીફ ન પડે કે ભાઈ આને મળવું, આ સુવિધા, આ તકલીફનું સમાધાન કરવા માટે મારે ક્યાંક આગુ પાછું ન થવું પડે. દરેક વ્યક્તિ એસેસિબલ છે. ત્રીજું છે યુનિફોર્મ કેર. એટલે આપણે અત્યારે 2 ટાયર 3 ટાયર સિટીમાં જ્યારે કામ કરતા હોય ત્યારે અનુભવતા હોય કે શહેરના માણસો હોય, કમાતા હોય, થોડા પૈસાવાળા હોય. અને 2 ટાયર 3 ટાયર સિટીમાં એવું છે કે એ જનરલી એના નજીકના તાલુકા, ગામડાના વિસ્તારો બી લાગતા હોય. એટલે દર્દીમાં હંમેશા વેરિએશન રહેવાનું હોય. કે કોઈક મેટ્રો સિટીમાં જાઓ તો શું છે, લગભગ બધા સેટલ માણસો હોય, ખબર છે કે ઇન્સ્યોરન્સ હોય કે પૈસા હોય. એટલે યુનિફોર્મ કેરનું મતલબ એ છે કે દર્દી ગામડાથી આવતો હોય, એક શહેરીમાં વિભાગમાં રહેતો હોય, પૈસાવાળો ગમે તે હોય, દર્દીની સારવારમાં કોઈ બાંધછોડ નહીં રાખવાની. દર્દી પૈસા આપે છે કે નથી આપતો, ફ્રીમાં કરાવે, વોટેવર, દર્દીની સારવારમાં કોઈ ફેરફાર નહીં કરવાનો. એને જે આપણે ડિલિવર કરવા માંગે છે એ હંમેશા બેસ્ટ રાખવાનું, એમાં કોઈ બાયસ નહીં રાખવાનું. કોઈ બી જગ્યાનો હોય, કોઈ બી પ્રકારનો હોય, એમાં કોઈ ફેરફાર નહીં રાખવાનો. એ અમારો એક મૂળભૂત ત્રીજો સિદ્ધાંત છે યુનિફોર્મ કેર. કેર હંમેશા યુનિફોર્મ હોય છે, બધા માટે સમાન હોવી જોઈએ. ચોથું છે ઇનોવેશન. કે અત્યારે જોઈએ તો ઇનોવેશન માટે સર હમણાં તમને ડિસ્કસ કરશે એલિવેટમાં બી. ઇનોવેશન તમારી જર્નીને, તમારી પેશન્ટની કેરને કેવી રીતે સુધારી શકે છે. એટલે હંમેશા ઇનોવેટિવ રહેવું પડે. એ ઇનોવેશન એવું છે કે એવું નથી કે આપણે કોર્સ કર્યો પતી ગયો.
ડિગ્રી મળી ગઈ પતી ગયું નથી. ઇનોવેશન એક વસ્તુ છે જે કન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસ છે. એ અમારો ચોથો સિદ્ધાંત છે કે હંમેશા ઇનોવેટિવ રહેવું જોઈએ અને દર્દીને સારવાર આપવાના હંમેશા સતત સારા રસ્તા શોધતા રહેવાનું. સારવારના રસ્તા, એની સુવિધાના રસ્તા, એને હંમેશા એના પર શોધતા રહેવું, ઇનોવેટિવ બનતા રહેવાનું કે આજે આટલું કર્યું પછી પૂરું નથી, હજી કાલે હજી કંઈક કરવાનું છે. એ અમારો ચોથો સિદ્ધાંત છે કે ઇનોવેટિવ રહેવું જોઈએ. અને પાંચમું છે ટીમ વર્ક. તમે જોયું હશે સર સ્પીચ અંકુર સર સ્પીચ આપી ટીમ તમે જોયું અમારા સીએમડી સર ફાઉન્ડર અમારા જેટલા બી ડાયરેક્ટર્સ છે અમારા ઇન્ચાર્જ ડાયરેક્ટર્સ છે બધા એ હંમેશા અમે ટીમ વર્કથી કામ કર્યું છે. અને ટીમ વર્કમાં ખાલી ડાયરેક્ટર્સ નથી આવતા, એમાં અમારા ડોક્ટર્સ છે, એ અમારા સ્ટાફ છે, કોઈ હાઉસકીપિંગ સ્ટાફ છે, અમારો ડ્રાઈવર છે, બધા છે. દરેક આ જર્નીમાં ક્યાંક ને ક્યાંક એ અમારા ભાગ બન્યા છે અને અમારા ભાગ રહેશે જ. એ અમારો પાંચમો સિદ્ધાંત છે કે ટીમ વર્ક હંમેશા જરૂર છે. ટીમ વર્ક વગર આ સ્ટેજ પર અહીંયા ઊભું રહેવું, તમારી સાથે વાત કરવી, દર્દીને સારવાર આપવી, હજી આગળ વધવું એ ટીમ વગર શક્ય નથી. તો એ અમારો પાંચમો સિદ્ધાંત છે. અને ટીમ વર્ક માટે એક અમારું સરનું કહેવું છે કે ટીમ વર્ક કોને કહેવાય તો કે સ્માર્ટ વર્ક, હાર્ડ વર્ક અને ટીમ વર્ક. આ ત્રણ વસ્તુ છે ત્યારે તમારી ટીમ સ્ટેબલ થાય. કે સ્માર્ટ વર્ક બી કરવું પડે, હાર્ડ વર્ક બી કરવું પડે અને ટીમ વર્ક કરવું પડે. ત્યારે તમને કોઈ બી વસ્તુનું છે એનો સક્સેસ હોય કે એનું તમને પરિણામ મળતું હોય છે. હવે આ તમારા મૂળ સિદ્ધાંતો 5 થયા. એની આગળ આપણે વાત કરીએ તો યુઝ્યુઅલી દરેક હોસ્પિટલના એક મોડલ્સ હોય છે. આજે આપણે કોર વેલ્યુની વાત કરી તો દરેક કોર વેલ્યુને પૂરું કરવા માટે આપણી પાસે મોડલની જરૂર હોય. તો મોડલ્સમાં ઘણા બધા હોય છે. ઇકોનોમી હોય, ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ વાળું હોય, એક વેલ્યુ એડેડ હોય અને એક પ્રીમિયમ હોય. બરાબર. અને ઓપોર્ચ્યુનિટી વાળું એવું છે કે બહુ લાંબુ ડિસ્કશન છે, બાયસ બી થાય. આપણે પાસે સમય નથી, ક્યાંક બીજા અલગથી આપણે પ્લાન કરીને એને આપણે ડિસ્કશન કરી શકશું. તો હું આ તમને ઇકોનોમી, વેલ્યુ એડેડ અને પ્રીમિયમનું એક એક્ઝામ્પલ આપીશ કે બજારમાં એક વસ્તુ જે છે 100 રૂપિયાની મળે છે. બરાબર. હવે એને તમે સસ્તામાં સસ્તી લેવા દો ને તમને 80 રૂપિયાની મળે. તમે લ્યો ને કામ થાય કે આ તો 80 રૂપિયાની છે, એ 80 ની મળવાની છે. બીજી એક વસ્તુ છે પ્રીમિયમ છે કે જે બજારમાં 200 રૂપિયાની છે. તમે લ્યો ને તમારી અપેક્ષા હોય કે 200 ની લઈશ તો કંઈક મસ્ત નીકળશે, પણ એની વેલ્યુ છે ને ગમે તેની કરો ને 150 રૂપિયાની છે, તમને ફીલ ના આવે. બરાબર છે કે 200 ખર્ચે પડે તમને ફીલ ના આવે. અને ત્રીજું છે એ વેલ્યુ એડેડ છે કે કોઈ વસ્તુ જે છે તમે ખર્ચ કરો છો 100 રૂપિયાનો અને તમને મળે છે 120 રૂપિયાની ફીલ, તો એને કહેવાય વેલ્યુ એડેડ કહેવાય. તો જે કન્સેપ્ટ મોડેલ છે એ વેલ્યુ એડેડ મોડેલ છે કે આજે તમે આમાં ગ્રુપ આપણે આયુષ હોસ્પિટલ ગ્રુપ જે છે અમારું ઇન્સ્ટિટ્યુશન કહીશું એને કે એ વેલ્યુ એડેડ સર્વિસમાં માને છે કે જ્યારે દર્દી 100 રૂપિયાની સારવાર કરાવતો હોય, પૈસાની વાત નથી, એક્ઝામ્પલ સેટ માટે કહું છું તમને, આંકડો તમને સમજાય તો ખ્યાલ આવે કે 100 રૂપિયાની સારવાર લે પણ એને ફીલ 120 રૂપિયાની આવે છે. તો એ વેલ્યુ એડેડ સર્વિસીસ કહેવાય. તો આ મોડેલ પર મેં વર્ક કરતા હોય છે. અને લાસ્ટ બહુ ટાઈમ લીધો સરની બી એલિવેટ છે જેના માટે તમે આવ્યા છો. મેઇન વસ્તુ છે કોર વેલ્યુઝ છે અમારી. એવી જ રીતે હું અપેક્ષા રાખું તમે બી તમારા કોર વેલ્યુઝ બનાવી એની સાથે સ્ટીક રહેશો તો ગ્રોથ ક્યાંય દૂર નથી, તમારી પ્રેઝન્સ ક્યાંય દૂર નથી. અને લાસ્ટમાં એમ કહીશ કે તમને કોઈ પર્સનલી સજેશન હોય, જનરલી તો હું ઘણા બધાને પર્સનલી મળતું વાતચીત થતી જ હોય છે, પણ તેના સિવાય તેમ છતાં રિગાર્ડિંગ કોઈ બી તમને કમ્પ્લેન હોય, સજેશન હોય, હું તો એક્સેપ્ટ કરું છું કે મને કંઈક કહે નહીં તો મજા ના આવે. આપણને એમ લાગે કે આપણે સારું જ કરીએ છીએ, પણ તું કંઈક કહે ત્યારે ખબર પડે હા યાર આ કરવા જેવું છે. એટલે હું ઓલવેઝ એક્સેપ્ટ કરું છું કે તમારા સજેશન્સ આવે, તમારી કમ્પ્લેન્સ આવે કે કાંઈક તમારી હેલ્પફુલ થવા માટે ક્યાંક હું જરૂર પડી શકું તો મારો નંબર છે, સેવ કરી શકો છો. અને એની ટાઈમ આઈ એમ રીચેબલ. જેમ મેં તમને કીધું વી આર એક્સેસિબલ. તો થેન્ક યુ. અને બધા અહીંયા આગળ આ ઇવેન્ટ માટે આવ્યા છો. આજે આપણે અહીં એલિવેટ માટે એકત્ર થયા છીએ. હવે કદાચ તમારા મનમાં પ્રશ્ન હશે આ એલિવેટ છે શું? એલિવેટ એ માત્ર ઇવેન્ટ નથી, એ છે એક મૂવમેન્ટ જ્યાં આપણે સાથે મળીને શીખીશું, ચર્ચા કરીશું, એકબીજાના અનુભવમાંથી પ્રેરણા લઈશું અને સૌથી અગત્યનું આપણા પ્રેક્ટિસને નેક્સ્ટ લેવલ પર લઈ જવાની દિશા નક્કી કરીશું. ડોક્ટર્સ, પર્પસ બહુ સિમ્પલ છે. આજે અહીં આપણે ક્લિનિકલ પોઈન્ટ્સ ડિસ્કસ કરવા માટે નથી મળ્યા. આપણે મળ્યા છીએ રિયલ લર્નિંગ શેર કરવા માટે. આજના સેશનમાં આપણે 5 ખાસ પોઈન્ટ પર ડિસ્કસ કરીશું.
ટ્રાન્સફોર્મિંગ પ્રેક્ટિસ ઓફ જનરલ પ્રેક્ટિશનર્સ, કેમ કે પરિવર્તન સંસારનો નિયમ છે. બિયોન્ડ ધ બુકની બહારનું છે. આઉટ ઓફ સિલેબસની બહારનું છે. નોન ક્લિનિકલ તો કંઈ છે જ નહીં. પ્રેક્ટિકલ એન્ડ રિયલ, હા એકદમ રિયલ. ડોક્ટર્સ, એક રસપ્રદ વાત કહું. જૂનાગઢ, મહેસાણા, જામનગર અને સુરેન્દ્રનગરમાં જ્યારે આ ઇવેન્ટ થઈ હતી ત્યારે જનરલ પ્રેક્ટિશનર્સ તરફથી ખૂબ પોઝિટિવ રિસ્પોન્સ મળ્યો હતો. એટલો પોઝિટિવ કે બધાએ કહ્યું આવી ઇવેન્ટ જનરલી જોવા નથી મળતી. ડોક્ટર્સને ખૂબ મજા આવી અને આવી ઇવેન્ટ વારંવાર થવી જોઈએ. એટલે એ જ કારણથી આજે આ પ્રોગ્રામ ભુજ સુધી લાવવામાં આવ્યો છે. તો ડોક્ટર્સ તૈયાર થઈ જાઓ. આપણે આજે શરૂઆત કરીશું એક એન્ગેજિંગ સફરની, જેમાં હશે લર્નિંગ, ઇન્ટરેક્શન, ફન એન્ડ ઇન્સ્પાયરિંગ સ્ટોરીઝ. તો ચાલો શરૂ કરીએ એલિવેટ. હવે સમય છે આ સાંજના સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ સેશનનો. આજના આપણા સ્પીકર, જેમનો હું પરિચય આપું તો એક એવી વ્યક્તિ જેમણે આયુષ હોસ્પિટલને આયુષ ગ્રુપ ઓફ હોસ્પિટલ બનાવીને એક મોટી નામના મેળવી છે. જેઓ પોતે આયુષ ગ્રુપ ઓફ હોસ્પિટલના ચેરમેન છે. આમ તો ચેરમેન શબ્દ સાંભળતા જ આપણા ધ્યાનમાં કોઈ મોટી ઉંમરના વડીલની છબી ધ્યાનમાં આવે, પરંતુ આયુષ હોસ્પિટલના ચેરમેન એક યંગ મેન છે, જેમણે પોતાની વિઝનરી લીડરશિપ, સૂઝબૂઝ, સાહસિક પ્રયત્નો અને તેમની સાથેની ઉભરેલી મજબૂત ટીમના સહકારથી આયુષ ગ્રુપને નવી ઊંચાઈ આપી છે. ટૂંકમાં પરિચય આપું તો તેઓનો જન્મ મોરબી જિલ્લાના એક નાનકડા ગામમાં થયો હતો. પિતા પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષક હતા. મધ્યમ વર્ગમાં જન્મેલા, પરંતુ તેમના સપના ખૂબ ઊંચા હતા. ધોરણ 12 સાયન્સ પછી ઘરની સામાન્ય પરિસ્થિતિને કારણે પ્રાઇવેટ મેડિકલ કોલેજની ફી ભરવી શક્ય નહોતી. બીએમએસ આયુર્વેદિક ડોક્ટરનો અભ્યાસ પસંદ કર્યો. લાંબુ વિઝન જોવાની ટેવ અને દ્રઢ નિર્ણય લેવાની શક્તિ વડે પ્રથમ વર્ષથી તેમણે પોલિક્લિનિક કે મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ ઊભું કરવાની કલ્પના કરી. અભ્યાસની સાથે સાથે પ્રેક્ટિકલ જ્ઞાન પણ મેળવવાનું ચાલુ કર્યું. 15 વર્ષ પહેલા તેમણે માત્ર 5 બેડની નાનકડી ક્લિનિકથી શરૂઆત કરી. 5 વર્ષ બાદ 2015માં આયુષ હોસ્પિટલની શરૂઆત કરી. એ નાનકડી શરૂઆત આજે એક વિશાળ આયુષ ગ્રુપ ઓફ હોસ્પિટલમાં પરિવર્તિત થઈ છે, જે સૌરાષ્ટ્રનું જ નહીં પરંતુ ગુજરાતનું સૌથી મોટું મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ બન્યું છે. વધુ વિલંબ કર્યા વગર હું આમંત્રિત કરું છું ડોક્ટર ચેતન અખાડા સાહેબને. સૌપ્રથમ તો ભુજ જનરલ પ્રેક્ટિશનર ડોક્ટર્સ અને એસોસિએશનનો તથા અમારી આયુષ ભુજ ટીમનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે મને અહીં આમંત્રિત કર્યો. તેને ઘણી બધી વાત કીધી મારા વિશે, પણ હું એટલું જ કહીશ કે આયુષ ગ્રુપની જે આ જે સફળતા છે એમાં હું તો ખાલી માત્ર ફેસ છું, એક ચહેરો છું. અમારા હોસ્પિટલ કે અમારા ગ્રુપની સફળતામાં જે હૃદય સમાન ગણી શકાય એવા અમારા ડાયરેક્ટર્સની ટીમ છે, બ્રેન સમાન ગણી શકાય એવા અમારા કન્સલ્ટન્ટ ડોક્ટર્સની ટીમ છે, હાથ પગ સમાન ગણી શકાય એવા અમારા એમ્પ્લોઈઝની અમારી ટીમ છે, અને કાન, નાક, આંખ, જીભ કહી શકાય એવા અમારા વેલ વિશર્સ, અમારા રેફરલ પર્સન્સ, અમારા સાથે એસોસિએટેડ લોકો, અમારા વેન્ડર્સ, અમારા સપ્લાયર્સ, એ બધા છે. આજે આ બધા થકી આયુષ હોસ્પિટલની આ સફળતા મળેલી છે. મારો આમાં કોઈ બહુ ખાસ રોલ નથી. હું તો બધાને ખાલી કનેક્ટ કરીને રાખું છું, એટલો જ મારો રોલ છે કે હું તો ખાલી એક દેખાવ માત્રનો ફેસ છું. બાકી જે રિયલ વસ્તુ છે એ આ બધાની મહેનત, અમારી ટીમની મહેનત છે, જેથી અમને આજે આયુષ હોસ્પિટલને આટલી સફળતા મળેલી છે. બીજી વાત કરું તો મને બહુ સ્ટેજ ઉપર આવીને સ્પીચ આપવાની આદત નથી, એટલે કે હું કોઈ પ્રોફેશનલ સ્પીકર નથી. એટલે પણ અમારા ઓફિસર સાહેબ અને રાજીવ સાહેબનો એવો આગ્રહ હતો કે જો સબ્જેક્ટ એવો છે તો તમે જ આ સબ્જેક્ટ લો તો વધારે સારું. એટલે હું પહેલાં ડિસ્ક્લેમર આપી દઉં કે મારી સ્પીચ છે એ સાવ સાદી, સરળ અને રિયાલિસ્ટિક અને પ્રેક્ટિકલ હશે, કેમ કે હું કોઈ પ્રોફેશનલ સ્પીકર નથી. એલિવેટની આપણે વાત કરીએ તો શરૂઆત જ હું એક ક્વેશ્ચનથી કરીશ કે કેટલા લોકો એવું માને છે કે જનરલ પ્રેક્ટિશનરમાં આવે પહેલા જેવી મજા નથી રહી? કેટલા એવું માને છે? કોઈ હાથ ઊંચો કરી શકે? 1, 2, 3, બસ 3 જણા. પ્રેક્ટિસ સારી તો ચાલે જ છે, ખાલી મજા નથી એવો મારો ક્વેશ્ચન છે. બીજો કોઈ વિકલ્પ નથી હવે. સાચી વાત છે, બીજો વિકલ્પ નથી, એ પણ એક ક્વેશ્ચન છે. પણ જનરલી આપણને એવું ફીલ થાય છે કે પહેલા જેવી હવે પ્રેક્ટિસમાં મજા નથી રહી.
જે આપણે 5 વર્ષ પહેલા પ્રેક્ટિસ કરતા હતા, 10 વર્ષ પહેલા પ્રેક્ટિસ કરતા હતા, 20 વર્ષ પહેલા પ્રેક્ટિસ કરતા હતા, એવી મજા નથી રહી. તો કેમ મજા નથી રહી એવું કોણ મને કહેશે? આપણે ટુ વે ઇન્ટરેક્શન કરવાનું છે. બધાએ આપણે ઇન્વોલ્વ થવાનું છે. બધાએ બધાના થોટ્સ શેર કરવાના છે. આપણે ટુ વે કોમ્યુનિકેશન કરશું તો વધારે મજા આવશે. તો કોણ કહેશે મને કે પેલા પ્રેક્ટિસમાં કેમ મજા નથી રહી? Yes. કેસર ગોડાએ યસ, બીજા કોઈ કહેશે? યસ, પેશન્ટને પેલા જેટલો ટ્રસ્ટ નથી રહ્યો. આપણા ઉપર હવે એને ભરોસો નથી, વિશ્વાસ નથી. યસ, ગુડ. યસ, ગૂગલ કરીને આવે છે પેશન્ટ, હવે ગૂગલ કરીને આવે છે. વર્ક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન બહુ થઈ ગયું છે. વર્કનું પણ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન થઈ ગયું છે એટલે આપણા ભાગમાં કઈ આવતું નથી. કોમ્પિટિશન વધી ગઈ છે. કોમ્પિટિશન વધી ગયાના કારણે આવું થાય છે. અહીંયા આપણે ચર્ચા કરી તો આપણને એટલી ખબર પડી કે લોકોની ડિમાન્ડ બદલાઈ ગઈ છે, લોકોના વિચાર બદલાઈ ગયા છે, લોકોની મેન્ટાલિટી બદલાઈ ગઈ છે. લોકો એટલે છે દર્દીમાં બદલાવ આવી ગયો છે, દર્દીની સમજમાં બદલાવ આવી ગયો છે, દર્દીની મેન્ટાલિટી ચેન્જ થઈ ગઈ છે. તો આપણે પણ વિચાર કરવો પડે કે દર્દીની મેન્ટાલિટી ચેન્જ થઈ ગઈ છે, દર્દીમાં બદલાવ આવી ગયો છે, તો શું આપણા બદલાવ આવ્યો છે કે આપણે 5 વર્ષથી પ્રેક્ટિસ કરીએ છીએ, 10 વર્ષથી પ્રેક્ટિસ કરીએ છીએ, તો સેમ પ્રેક્ટિસ આપણી ચાલુ છે કે આપણે બદલાવ લાવ્યા છીએ? અહીંયા આપણે પોઝિટિવ બદલાવની વાત કરીએ કે શું આપણે બદલાવ લાવ્યા. તો ઘણા પાછળ બેઠા વાતો કરે કે સાહેબ પહેલા આપણે ટાઈમે ક્લિનિકે જતા હતા, હવે મન પડે ત્યાં જઈએ છીએ. પહેલા આપણે પેશન્ટને સરખો જવાબ આપતા હતા, હવે પેશન્ટ ઉપર ગુસ્સો કરીએ છીએ કે મોઢું તોડી લઈએ છીએ. કેમ કે જેમ જેમ પ્રેક્ટિસ જામતી જાય તેમ આપણામાં દુર્ગુણો આવતા જાય. તો આવા બદલાવની આપણે વાત નથી કરવાની, પોઝિટિવ બદલાવની વાત કરવાની છે કે જેમ જેમ લોકોની ડિમાન્ડ વધે, જેમ જેમ પેશન્ટની ડિમાન્ડ વધે, જેમ જેમ એની મેન્ટાલિટી ચેન્જ થાય એમ આપણી પ્રેક્ટિસમાં પણ આપણે ચેન્જ લાવવો પડે. તો આજે આપણે એની વાત કરીશું. આપણે ગ્રોથ નથી કરી શકતા એને હું એક લીટીમાં કે એક વાક્યમાં કહું તો જનરલી આપણી મેન્ટાલિટી જે ચાલે છે તેમ ચાલવા દઈએ. આ એક જ લીટીમાં આપણે કહીએ ને તો આપણે આ મેન્ટાલિટી સાથે જીવીએ છીએ કે જેમ ચાલે છે એમ ચાલવા દઈએ. આપણે કંઈ ચેન્જ લાવવાનો આપણો મૂડ નથી હોતો. કાં આપણી આળસ છે, કાં આપણી અજ્ઞાનતા છે, કંઈક છે, પણ આપણી એક મેન્ટાલિટી છે કે જેમ ચાલે એમ ચાલવા દઈએ. કંઈ આપણે ચેન્જ નથી લાવતા. ક્યાંક ને ક્યાંક આ આપણો ગ્રોથ નહીં, આપણું સર્વાઈવલ પણ ઉપર ક્વેશ્ચન લાવી શકે છે. જેમ સાહેબે કીધું કોમ્પિટિશન વધી ગઈ છે, લોકો ગૂગલ કરીને આવે છે, તો આ બધી વસ્તુથી આપણે બદલાવ લાવવાની જરૂર છે. જે નવી જનરેશન માંગે છે એ પ્રમાણે આપણે પ્રેક્ટિસમાં આપણે બદલાવની જરૂર છે. જનરેશનની વાત થઈ, કોણ કહેશે મને અત્યારે કઈ જનરેશન ચાલે છે? આલ્ફા, જેન ઝી. હજી મોટો આન્સર છે બીટા. યસ, આ વર્ષે જે બાળક જન્મશે એ બાળક બીટા જનરેશનનો છે. આ ગૂગલ કરીને જોઈ શકશો. યર વાઇઝ મેન્ટાલિટી અને જનરેશનનો ગેપ છે. એની મેન્ટાલિટી પણ એમાં દર્શાવેલી છે. જ્યારે પણ આપણે ગૂગલ કરીને સર્ચ કરશું ને ત્યારે જે જનરેશન છે ને એનું એક એજ ગ્રુપ છે, એ એજ ગ્રુપ પ્રમાણે એની મેન્ટાલિટી છે. તો આપણે એની મેન્ટાલિટી પ્રમાણે આપણે ચાલવું પડશે. અત્યારે આલ્ફા જનરેશન ચાલે છે અને આપણે જનરેશન એક્સ માં આપણે છીએ અને અમુક તમારા સિનિયરો છે એ તો કદાચ એક્સ થી પણ આગળ હશે. વુમન જનરેશનના લોકો છે. તો આપણે આપણું ક્લિનિક, આપણી વિચારધારા, આપણી મેન્ટાલિટી આ બધું એક જનરેશનનું છે અને અત્યારે સમય છે જેન ઝીનો છે. હજી સારું છે કે જેન ઝીના હાથમાં હજી ઘરનો વહીવટ નથી આવ્યો. જ્યારે પણ આ જનરેશન જેટલા હાથમાં ઘરનો વહીવટ આવશે ને એની સાહેબે કીધું એમ એને ખબર જ નહીં હોય કે રોડ ઉપરથી આમ આગળ જઈને તો અહીંયા દવાખાનું આવે. એ ગૂગલમાં જ સર્ચ કરશે, એ ઘરે જ ડોક્ટરને બોલાવશે, એ ગૂગલમાં રિવ્યુ જોઈને જ આપણી પાસે આવશે. તો આ જે જનરેશનની જે ડિમાન્ડ છે ને એ ડિમાન્ડ પ્રમાણે આપણે આપણા પ્રેક્ટિસમાં બદલાવ લાવવાની જરૂર છે. જે ઓલ્ડ જનરેશન હતી, જે જૂની જનરેશન હતી, એને માત્ર વસ્તુ શું જોતી હતી? સારવાર. અને એ પણ કાળાંતરે સારવાર. જે સાહેબે વાત કરી એ લોકોની એક જ ડિમાન્ડ હતી ઇકોનોમી સારવાર મળે. જે જૂની જનરેશન છે એટલે આપણી પ્રેક્ટિસ એ પ્રમાણે ચાલે છે કે આપણે સારી સારવાર આપીએ છીએ.
પણ હવેની જે નવી જનરેશન છે, જે જનરેશન જેન છે, જેનજી છે, એને ખાલી સારવારથી મતલબ નથી. એને ઇન્ફ્રા જોઈએ છે, એને સર્વિસ જોઈએ છે, એને એક્સપિરિયન્સ જોઈએ છે, એને બ્રાન્ડ જોઈએ છે. તો આ બધી વસ્તુ ઉપર આપણે કામ કરવું પડશે બીકોઝ ઓફ જેનજી. જેનજીને આ ડિમાન્ડ છે એટલા માટે આપણે આના ઉપર કામ કરવું પડશે. એટલે જ તો કહીએ ને કે અત્યારનો સમય છે એ શોરૂમનો, શોપનો નથી, શોરૂમનો છે. દુકાનનો નથી, મોલનો છે. સિનેમાનો નથી, મલ્ટીપ્લેક્સનો છે. હોસ્પિટલનો નથી, મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલનો છે. એમ અત્યારનો સમય છે દવાખાનો નથી, મોડર્ન ક્લિનિકનો છે. તો આપણે મોડર્ન ક્લિનિક બાજુ વિચાર કરવો પડશે. આપણે દવાખાનામાંથી બહાર નીકળીને આપણે મોડર્ન ક્લિનિક બાજુ આપણામાં અપગ્રેડ થવું પડશે. આપણે અપગ્રેડ થવું પડશે ને અપડેટ આપણા પોતાની જાતને, આપણા ક્લિનિકને, આપણા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને આપણે અપડેટ કરવા પડશે. તો આપણે જે આપણો સબ્જેક્ટ છે એલિવેટ, એટલે અત્યારે જે આપણે છીએ એના કરતાં થોડાક આપણે અપગ્રેડ થઈએ, થોડાક આપણે અપ જઈએ. દેશી ભાષામાં કહીએ તો આપણે થોડા આગળ વધીએ. તો એની આપણે વન બાય વન વાત કરીશું. સૌથી પહેલી વાત છે ઇથિકલ પ્રેક્ટિસ. ગ્રોથ માટે સૌથી પહેલા ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ઇથિકલ પ્રેક્ટિસ. પણ આના ઉપર આપણે વધારે ચર્ચા કરવાની જરૂર નથી, કેમ કે મોસ્ટલી ડોક્ટર આપણા સૌરાષ્ટ્ર કચ્છના એરિયામાં બધા ઇથિકલ પ્રેક્ટિસ જ કરે છે. તો આના ઉપર આપણે વધારે નથી ચર્ચા કરતા, પણ મહત્વનું છે કે આપણે ફર્સ્ટ સ્ટેજમાં ચર્ચા કરીએ છીએ. સેકન્ડ છે ક્લિનિકલ નોલેજ. આ પણ ખૂબ જરૂરી છે. પેશન્ટને સારવારનું રિઝલ્ટ આપવું એ પણ બેઝિક રિક્વાયરમેન્ટ છે. પણ મેં જોયું છે ત્યાં સુધી મોટાભાગના ક્લિનિશિયનોનું જે બેઝિક નોલેજ છે, ક્લિનિકલ નોલેજ છે, એ ખૂબ સારું હોય છે. એટલે એની પણ આપણે અહીંયા ચર્ચા નથી કરતા. અને જેમ બેને કીધું આજનો સબ્જેક્ટ જ આપણો એલિવેટમાં એવો છે કે બિલોંગ ધ બુક્સ. તો આપણે ક્લિનિકલ વાત કરવાનો અહીંયા મતલબ નથી. પણ એટલું જરૂર કહીશ કે આપણે રેગ્યુલર સીએમઈ એટેન્ડ કરતા રહીએ, થોડું ઘણું રીડિંગ કરતા રહીએ, આપણા મિત્રો સિનિયરો પાસેથી નવું જાણતા રહીએ. એટલીસ્ટ જે બેઝિક ડિસીઝ છે, બેઝિક સિમ્પ્ટોમેટિક ટ્રીટમેન્ટ છે, આપણું પ્રિસ્ક્રિપ્શન છે એ પાવરફુલ હોવું જોઈએ અને આપણા પ્રોપર ડોઝ હોવા જોઈએ. આટલી વસ્તુમાં આપણે ક્લિનિકલી હંમેશા માટે અપડેટ થતા રહેવું જોઈએ. નેક્સ્ટ છે કોમ્યુનિકેશન. આ પણ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એઝ એ ક્લિનિશિયન, એઝ એ પ્રેક્ટિશનર આપણો સ્વભાવ છે ખૂબ જ મીઠો અને મળતાવડો હોવો જોઈએ. આપણો હસમુખો સ્વભાવ હોવો જોઈએ. ખાલી ને ખાલી આપણે દર્દીની સાથે વાત કરીએ ત્યાં દર્દીનું અડધું દુઃખ દૂર થઈ જાય એવી આપણી મીઠી વાણી હોવી જોઈએ કે જેથી પેશન્ટને ટૂંકમાં એક ફીલ આવે ને પેશન્ટને સારી ફિલિંગ આવે. બીજી વાત કરું તો મોટાભાગે આપણે આપણા ક્લિનિકમાં એવી એક સિસ્ટમ ડેવલપ કરવી જોઈએ કે જેથી કરીને જ્યારે પેશન્ટની આપણે વાતચીત કરીએ ને તેના નામથી બોલાવી શકીએ. આપણે બહાર જે આપણા કમ્પાઉન્ડર કે જે સ્ટાફ હોય એને કહીએ કે ભાઈ ચિઠ્ઠીમાં દર્દીનું નામ લખીને મારી ચેમ્બરમાં પહેલા આપવાનું, એટલે આપણને જે પેશન્ટ આવનારું પેશન્ટનું નામ ખબર હોય તો આપણે ડાયરેક્ટ નામના સંબોધનથી એની વાત કરવી જોઈએ કે બોલો રમેશભાઈ શું થઈ ગયું વળી. જો આ રીતે આપણે વાત કરશું ને તો એને ફિલિંગ સારી આવશે અને એને એક લાગણીથી આપણે એને કનેક્ટ કરી શકીશું. બીજી વસ્તુ કે દર્દીને પૂરતો સમય આપવો જોઈએ અને પૂરતા સાંભળવા જોઈએ. એને ઘણી વખત એવું હોય કે એને ઘણું બધું કહેવું હોય પણ આપણે સાંભળીને આપણને ખબર હોય કે બે ત્રણ વસ્તુ બોલે ત્યાં પણ ખબર પડી જાય કે આ ડાયગ્નોસ્ટિક છે, આ દવા દેવાની છે. પણ એ કથા ચાલુ કરે ક્યાંયથી સાહેબ પડી ગયો તો ને કદી આમ થયું, પછી મોયા ગયા આમ થયું તેમ થયું. આપણને ખબર જ છે કે આને ખાલી કમરમાં દુખાવો છે, બે ઇન્જેક્શન કે બે દવા આપીને હાવ થઈ જવાનું છે, એટલે આપણે અહીંયા બોલવા નથી દેતા હોતા. પણ એ પૂરતું બોલવા દેવું જોઈએ, પૂરતા સાંભળવા જોઈએ. હા, જેની રીડિંગ પ્રેક્ટિસ કરો છે કે જેના બહાર ભીડ છે એ ન કદાચ ટાઈમ આપે તો બરોબર છે, પણ જે નવા પ્રેક્ટિશનર છે, જે જુનિયર ડોક્ટર છે ને એને તો હું એમ કહું કે જ્યાં સુધી બીજું દર્દી ન આવે ને ત્યાં સુધી પહેલા દર્દી ચેમ્બર બહાર આપણે સુધી ચેમ્બરમાં બેસી રહેવાનું છે. વચ્ચે ગેપ પડે બહાર તો જઈ ન શકીએ. તો જે નવા ડોક્ટર હોય ને એને બીજું દર્દી જ્યાં સુધી ન આવે ને ત્યાં સુધી પહેલા દર્દી વાતો કરે. હિસ્ટ્રી આપણે લઈએ, ક્લિનિકલ વાતો કરીએ, ક્લિનિકલ કરીએ તો નોન ક્લિનિકલ કરીએ. બાપા ગામમાં શું હાલે છે, ધંધા પાણી કેવા છે. હા, તમે બધો જે પણ ગામમાં લીડિંગ પ્રેક્ટિશનર ડોક્ટર છે ને એના ક્લિનિકના શરૂઆતના સમયમાં એને આ વસ્તુ કરેલી જ છે અને એટલા માટે જ લોકો છે ને એ લીડિંગ પ્રેક્ટિશનરો બનેલા છે. તો આપણે આ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. એમાં ખાસ કરીને ફિમેલ પેશન્ટ આવે અને તમે હરખી રીતે સાંભળી લો ને એટલે આખા ગામમાં કઈ સાહેબ બહુ સારા એમ પેલું કોઈ ગામમાં સાંભળતું જ ન હોય, ઘરે ન સાંભળતા હોય કોઈ એને તમે શાંતિથી સાંભળો એટલે એને મજા લેવા લાગે. આખા ગામમાં આપણી માર્કેટિંગની જાહેરાત કરે. એટલે ફિમેલ પેશન્ટને સ્પેસિફિક સાંભળીને ટાઈમ આપવો જોઈએ. એમાં જે માથાનો દુખાવો, પેટનો દુખાવો, કમરનો દુખાવો, આ તો બધા દુખાવો સાંભળીને જ મટી જાય.
આપણે એને આમને લઈએ કે એનો ઉકેલ દુખાવો મળી જાય અથવા તો એમ સારો થઈ જાય. તો પૂરતો આપણે સમય આપવો જોઈએ. પોસિબલ હોય ત્યાં સુધી આપણે ગુસ્સો ન કરવો જોઈએ, શાંત સ્વભાવ ઉપર રાખવો જોઈએ. સમજી શકાય કે અત્યારના પેશન્ટ જ એવા છે જે આપણને ગુસ્સો કરાવે છે, પણ અલ્ટિમેટલી ગુસ્સો કરવાથી આપણને નુકસાન થાય. તમે શારીરિક જોવો, આર્થિક જોવો, માનસિક જોવો તો ગુસ્સો કરવાથી પેશન્ટમાં નુકસાન કઈ નથી થતું. તો કાલ બીજા દવાખાને જતા રહેશે. આપણે કોઈ તો આપણું પ્રેશર વધારીએ છીએ, તો ગુસ્સો ન કરવો જોઈએ. ટોક્સિક પેશન્ટ હોય એને બહુ માન પણ ન આપવું, બહુ ઇગ્નોરન્સ પણ ન કરવા. આપણે આપણી ડિગ્નિટીમાં, આપણી ગરિમામાં રહી અને એને ટ્રીટ કરવા જોઈએ. હવે જે આ 3 સ્લાઇડની આપણે વાત કરી એ મોસ્ટલી કોમન છે અને આપણે બધા ફોલો કરીએ જ છીએ, એટલે એમાં બહુ વાંધો નથી. પણ આગળની જેટલી સ્લાઇડ છે ને એ થોડી અઘરી છે, એટલે ઘણાને નહીં ગમે એવું થશે. કોકનો બેઠા બેઠા ઈગો હર્ટ થઈ જશે અને કોઈ કરતા હશે તેમ થશે કે આવું સ્ટેજ ઉપર થોડું જેમ કહેવાય. પણ આપણે અહીંયા જેમ સાહેબ મોટિવેશન માટે નથી ભેગા થયા. આપણે આપણા ક્લિનિકને આપણને અપડેટ કરવા માટે ભેગા થયા છીએ. તો મને જે યોગ્ય લાગ્યું કે ભાઈ આવું આપણે કરવું જોઈએ અને મેં જોયું કે જે લોકોએ આવું કર્યું એટલે બેનિફિટ થયો, તો આપણે ચર્ચા કરશું. કોઈને ખોટું લાગે તો સોરી, તમે કરતા હોય તો વેરી ગુડ છે, પણ ન કરતા હોય તો શરૂઆત કરી દેજો. કરવું તો પડશે, આજે નહીં તો કાલે. આ જે આપણે આગળ વાત કરીએ એ કદાચ કોઈને આજે નહીં ગમે, પણ 2 વર્ષ પછી 5 વર્ષ પછી આપણને યાદ આવશે કે ભાઈ આ આજે આપણે કંઈક ચર્ચા કરી હતી અને ત્યારે જ આપણે એ જો ઇનિશિયેશન લઈ લીધું હોત તો સારું હતું. તો નેક્સ્ટ આપણે વાત કરીએ. સૌથી પહેલું છે પંક્ચ્યુઅલિટી. અત્યારના સમયમાં કોઈને વેઇટિંગ નથી ગમતું, કોઈને રાહ જોવી નથી ગમતી. તો આપણી પંક્ચ્યુઅલિટી છે એ પ્રોપર હોવી જોઈએ. જે પણ આપણે ટાઈમ રાખ્યો હોય ટાઈમે આપણે ઓપીડીમાં સ્ટાર્ટ કરી દેવી જોઈએ. વેઇટિંગ નથી ગમતું એનું એક બેસ્ટ ઉદાહરણ કહી શકું કે અત્યાર સુધી જમાનો હતો ઈ કોમર્સનો જમાનો હતો. અત્યારે શેનો જમાનો છે? યસ, ક્વિક કોમર્સનો જમાનો છે. ઈ કોમર્સને પણ હવે ક્વિક કોમર્સમાં શિફ્ટ થવું પડે છે. તમે વિચારો કે આપણી આગળની જનરેશન હતી ને એ કપડાં સીવડાવતા હતા, એટલે એ ટાંકો લઈ આવે પછી દર્જીને આપે અને સીવીને આપણને આપે, બરોબર. તો એમાં એને મહિનો 1.5 મહિનો ટાઈમ લાગતો હતો, પણ એને વાંધો નહોતો કાંઈ. પછી આપણી જનરેશને શું કર્યું? રેડીમેડ લેવાનું ચાલુ કર્યું. તો એ જ્યાં ઈચ્છા થાય ત્યાં 2-3 દીમાં 5 દીમાં આપણે જઈએ અને રેડીમેડ કપડાં લઈને આવીએ. હવે જેનજીને શું કરવું છે? બ્લિંકિટ કરવું છે અને 10 મિનિટમાં વસ્તુ જોઈએ છે. એટલે હવે લોકોને કોઈને ધીરજ નથી, કોઈને વેઇટિંગ નથી ગમતું. એટલે તો અત્યારે તમે જો ઈ કોમર્સનું સેલ ધીમે ધીમે દિવસે ડાઉન થતું જાય છે અને ક્વિક કોમર્સનું વધતું જાય છે. નો ડાઉટ આપણે 100% વેઇટિંગને ઝીરો ન કરી શકીએ. જે લોકોને પેશન્ટનો ફ્લો વધારે છે, પણ એટલીસ્ટ આપણો જે ઓપીડીનો સમય હોય એના કરતાં હું તો એવું 15 મિનિટ આપણે વહેલું પહોંચી જવું જોઈએ. તો જેથી કરીને આગળનો જે પેશન્ટનો લોડ છે ને એ આપણો ઓછો થઈ જાય, તો પાછળ એટલું વેઇટિંગ ઘટી જાય. જો આપણે અર્લી મોર્નિંગ ઓપીડી સ્ટાર્ટ કરીએ તો એ વેલ ગુડ છે, પણ હું એવો આગળ નથી રાખતો કે તમે 8 વાગે ઓપીડી ચાલુ કરી દો. પણ જે આપણે ઓપીડી ટાઈમ ફિક્સ કર્યો છે, 8નો કર્યો હોય તો 8 વાગે પહોંચી જવું જોઈએ, 9નો કર્યો હોય તો 9 વાગે આવી જવું જોઈએ, 9:30નો ટાઈમ તો 9:30 આવી જવું જોઈએ, 10 વાગ્યાનો ટાઈમ તો 10 વાગે આવી જવું જોઈએ. તો જે ટાઈમ ફિક્સ કર્યો ટાઈમે આપણે પંક્ચ્યુઅલિટી આપણે હાજરી રાખવી જોઈએ. બીજું, ઘણા લોકોનું મેં જોયું છે કે બોર્ડ ઉપર ટાઈમ લખેલો હોય 9 થી 1નો, દવાખાનું ચાલુ કર્યું હોય તેથી લખ્યું હોય 9 થી 1નો, લેટર પેડમાં લખ્યું હોય 9 થી 1નો, કાગળિયામાં લખ્યું હોય 9 થી 1નો, અને આપણે કાયમ 10 વાગે જતા હોય. તો એ બે મેચ નથી થતું. કાં ઉપર લખ્યું છે એમાં 10 વાગ્યાનો ટાઈમ કરી નાખવો જોઈએ અને કાં આપણે આવવાનો ટાઈમ 9 વાગ્યાનો કરી દેવો જોઈએ, કે જેથી કરીને પેશન્ટ ગુમરાહ ન થાય. તો જે પણ આપણો ટાઈમ છે એ ટાઈમમાં પંક્ચ્યુઅલ રહેવું જોઈએ. બીજી આગળ વાત કરું રજા માટેની, તો આ મુદ્દો જે લીડિંગ પ્રેક્ટિશનર છે નથી લાગુ પડતો, પણ જે નવા પ્રેક્ટિશનર છે, જે જુનિયર ડોક્ટર છે, એના માટે મારું ખાસ સૂચન છે કે એટલીસ્ટ 1000 દિવસ સુધી આપણું દવાખાનાને તાળું ન લાગવું જોઈએ. ઘણા બધા પ્રેક્ટિશનરો અહીંયા હશે, જૂના પ્રેક્ટિશનરો, બરોબર, કે એને એની પ્રેક્ટિસની શરૂઆત કરી હોય ત્યારે 3-3 વર્ષ કે 5-5 વર્ષ નો દિવાળીમાં રજા રાખી હોય, નો જન્માષ્ટમીમાં રજા રાખી હોય, નો હોળીમાં રજા રાખી હોય, નો તહેવારમાં રજા રાખી હોય, નો રવિવારે રજા રાખી હોય, નો તાવ આવતો હોય તો રજા રાખી હોય. આવા પ્રેક્ટિશનરો મેં જોયા છે અને ત્યાં જ પ્રેક્ટિસ આપણી સેટ થાય છે. તો જે લોકો નવા જે જુનિયર ડોક્ટર્સ છે એને એટલીસ્ટ 1000 દિવસ સુધી પોતાનું ક્લિનિક બંધ ન રાખવું જોઈએ.
કેટલા પ્રેક્ટિસનો રહેવા છે કે જેને 1000 દિવસ સુધી પોતાનું દવાખાનું બંધ નહોતું રાખ્યું? પૂછો તો હું આપની રીતે કરી શકું છું. કેટલા લોકો એવા છે કે જેને ક્લિનિકની શરૂઆત કરી ત્યારે 1000 દિવસ સુધી પોતાનું ક્લિનિક બંધ નહોતું રાખ્યું? એવા મોટાભાગના ડોક્ટર એવા હશે કે જેને ક્લિનિકના શરૂઆતમાં એને પોતાની રજા ન રાખી હોય. તો શક્ય હોય કે આપણે ઓછી રજા રાખવી જોઈએ. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે કે આના કરતા પણ થોડોક અઘરો છે. એ વાતને સમજાવવા માટે હું તમને એક નાનકડી વાત કરું. આપણે ક્લિનિકની અંદર બેઠા હોય અને સમજો કે આપણને 3 લોકો મળવા આવવાના છે. એક તો આજે સાહેબે મને કોકે કીધું કે ઘણી સારી સીઝન ચાલે છે અત્યારે કચ્છમાં, એટલે આપણે નવી ગાડી લીધી છે અને એ નવી ગાડી માટે એક આપણે સફાઈ કરવા માટે સફાઈ કામદારને બોલાવ્યો છે અને એક આપણે આવતા રવિવારે આપણા ઘરે દીકરાની બર્થડેની પાર્ટી છે તો આપણે ડીજે વાળાને બોલાવ્યો છે. નાનકડી પાર્ટી છે તો ડીજે વાળાને મળવા બોલાવ્યો છે અને એક બેંક મેનેજરને મળવા બોલાવ્યો છે કે ભાઈ આવજે ને ક્લિનિકે થોડું મારે કામ છે, તારું બેંક મેનેજરને બોલાવ્યો છે. હવે 3 જણા આપણા વેઇટિંગ એરિયામાં બેઠા છે અને પેશન્ટો પણ સાથે બેઠા છે. આ સમયે આપણે આપણા કમ્પાઉન્ડરને તો આપણો સ્ટાફ રિસેપ્શન સ્ટાફ છે કે જે સૌથી લો આઈક્યુ સ્ટાફ હોય, વધીને 5-10 ચોપડી ભણેલો સ્ટાફ હોય, બરાબર ને? બધા એવા સ્ટાફ લાગે છે ને. એટલે એ સ્ટાફને આપણે કહીએ કે જા ભાઈ તું બહાર જા અને બહારથી ડીજે વાળો ભાઈ છે એને બોલાવીને આવ. તો આ 3 જણા વેઇટિંગ એરિયામાં બેઠા હોય તો 1 નંબર 2 નંબર અને 3 નંબર કયા ભાઈને સ્ટાફ મોકલશે? 3 નંબર વાળા ભાઈ. પછી આપણે કહીએ કે ભાઈ સફાઈ કામદારને મોકલ તો ત્યાં કોને મોકલશે? 1 નંબર વાળાને. પછી આપણે કહીએ કે બેંક મેનેજરને મોકલશે તો કોને મોકલશે? વચ્ચેવાળા ભાઈને. કેવી રીતે એને ખબર પડી? યસ, એના ગ્રુમિંગ ઉપરથી. આમાં ક્યાંય નથી લખ્યું HDFC બેંક કે આ વાળા ભાઈ નીચે કોઈ હાથમાં મ્યુઝિક નથી આવ્યો. છતાંય સૌથી લોએસ્ટ આઈક્યુ વાળા માણસને ખબર પડી જાય કે જે વેઇટિંગ એરિયામાં બેઠેલો માણસ છે એમાં સફાઈ કામદાર કોણ છે, ડીજે વાળો ભાઈ કોણ છે અને બેંક મેનેજર કોણ છે, કેમ કે એના ગ્રુમિંગ ઉપરથી નક્કી કરે છે. તો આપણે પણ જ્યારે દવાખાનામાં બેઠા હોય ને ત્યારે આપણે ડોક્ટર જેવા લાગવાનું. અમુક કરતા આપણે જોઈને નો લાગે કે ડોક્ટર રહી કપડા એવા લગર હોય, નીચે ચપ્પલ પહેર્યા હોય, એટલી મોટી દાઢી કરાયેલી હોય, કેટલા ટાઈમથી વાળ પાટણની વાળ નખાવતા હોય. તો આ આવું ગ્રુમિંગ છે એ હવેની જનરેશન જે આ નોંધ કરે છે. આપણે વાત કરીએ ને કે અગાઉના લોકોને આવી કાંઈ નથી પડી, એને તો સારવાર દવાખાને આવ્યા તાવ આવતો તો મટી જાય ને એનાથી મતલબ છે. પણ હવેની જનરેશન છે ને એને આ બધું રીલ્સ જોઈને આ બધી રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે. તો આપણે આપણા ગ્રુમિંગ ઉપર પણ ઘણી વખત કામ કરવાની જરૂર છે. એટલીસ્ટ આપણે આપણા ક્લિનિકમાં પોસિબલ હોય તો આપણે એપ્રોન પ્રિફર કરવો જોઈએ. એપ્રોન ન પ્રિફર કરીએ તો પ્રોફેશનલ કપડાં પહેરવા જોઈએ. હા, ટી-શર્ટ જીન્સ પહેરવાની ના નથી, ટી-શર્ટ જીન્સ પણ પહેરી શકાય, પણ ફંકી લુકના કપડાં ન હોવા જોઈએ. ટાઈમ ટુ ટાઈમ આપણી દાઢી ક્લીન કરેલી હોવી જોઈએ. તો એવું કહું કે ક્લીન જેવું રાખો, પણ ક્લીન ન રાખીએ તો કાંઈ નહીં, પણ રેગ્યુલર ટ્રીમિંગ આપણું થતું રહેવું જોઈએ. રેગ્યુલર હેરકટ હોવા જોઈએ. રેગ્યુલરલી આપણે શૂઝ પહેરવાનો આગ્રહ રાખવો જોઈએ. એમાં સ્પેશિયલી ક્લિનિકથી ઘરે આવવા માટે, ઘરેથી ક્લિનિક જવા માટે આપણે શૂઝનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. આ સમજી શકાય કે ક્લિનિકમાં આપણને શૂઝ ન ફાવે તો ક્લિનિકમાં ચપ્પલ રાખીએ, પણ એમાં ઓલા પટ્ટીવાળા ચપ્પલ નહીં રાખવાના. વ્યવસ્થિત સ્પોલ હોય, ક્રોક્સ હોય કે સ્લાઇડર હોય, ક્લિનિકમાં પણ આવા સારા ચપ્પલ રાખવાના. પણ મેં જનરલી મોટાભાગે જોયું છે કે બધા ક્લિનિશિયનો શું કરે કે એક વખત ઘરેથી બૂટ પહેરી ક્લિનિકે ગયા હોય ને પછી એ બૂટ ત્યાં ટેબલ નીચે જ પડ્યા હોય, પછી ઓલા ક્લિનિકના ચપ્પલ હોય ને એ જ હાલતા હોય. ઘરેથી ક્લિનિકે જવામાં, ક્લિનિકથી ઘરે જવામાં, સીએમમાં આવવામાં, બહાર જવામાં, ડિનરમાં જવામાં અત્યારે ઘણા બધા છે, 5-10 જણા આવી છે કે ક્લિનિકના ચપ્પલ પહેરીને આવ્યા છે. આપણે આના ઉપર પણ આપણે કામ કરવાની જરૂર છે. આપણા ગ્રુમિંગ ઉપર પણ આપણે કામ કરવાની જરૂર છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. મોટાભાગે સમજ પડી ગઈ કે મારે આપણા સૌરાષ્ટ્રમાં બહુ મોટો પ્રશ્ન છે કે આપણે ક્લિનિકમાં બેઠા બેઠા માવા તોડીને મોઢામાં માવો રાખ્યો હોય, પછી દર્દીની હારે વાત કરવી હોય ને મોઢામાં થૂંક ભર્યું હોય તો આપણે વાત કરવી પડે. તો એટલી આપણે તો વ્યસનના ખિલાફમાં શું કે ન કરવું જોઈએ, પણ
ઠીક છે કે હવે આપણે વર્ષોથી માવો ખાતા હોય, સિગરેટ પીતા હોય, તો આપણે એ ટેવ બંધ ન થાય તો એટલીસ્ટ આપણે જ્યારે ક્લિનિકમાં બેઠા હોય, જ્યારે પેશન્ટ ચેક કરતા હોય ત્યારે આપણે કોઈ પણ પ્રકારનું વ્યસન ન હોવું જોઈએ, આપણી ડિગ્નિટીને ન શોભે એવું આપણે કામ ન કરવું જોઈએ. બીજું, ઘણા લોકોને ક્લિનિકમાં બેઠા બેઠા સોશિયલ મીડિયા રીલ્સ જોવાની, અમુકને ગેમ રમવાની એવી ટેવ હોય અને 12 દર્દી 3-4 દર્દી રાહ જોતા હોય અને આપણે ગેમમાં એટલા મશગુલ થઈ ગયા હોય ને કે આ સ્ટેજ પાર થાય ને પછી બોલાવો, આ સ્ટેજ પાર થાય ને પછી બોલાવો. રીલ્સ જોવામાં એટલા મશગુલ થઈ ગયા હોય, 12 દર્દીને વેઇટિંગ કરતા હોય ને આપણે મોબાઈલમાં ખોટો આપણો ટાઈમ વેસ્ટ કરતા હોય. તો એટલી ઓપીડી સમયમાં આપણે મોબાઈલને એવોઇડ કરવો જોઈએ. હા, ફ્રી ટાઈમ હોય, બપોરનો ટાઈમ હોય, રાતનો ટાઈમ હોય ત્યારે આપણે મોબાઈલ યુઝ કરી શકાય, સોશિયલ મીડિયા વાપરવું કંઈ ના નથી, પણ જ્યારે પેશન્ટ કમ્ફર્ટ થાય એ ન થાય એનું આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ. સાઉન્ડ નથી સમજવાનું છે. કોને આમાં સમજ પડી? આગળ વાળા બધા સમજી ગયા. આમાં કોઈને જગ્યા મોટી યા આમાં જે સર્કિટ કહે છે ને, અમુકના ક્લિનિકમાં જાય ને તો ભાઈ એ ક્લિનિક તો શરૂ હોતે ही ખતમ હો ગયા. એટલે ડોક્ટર્સની ક્લિનિક છે એની પ્રેક્ટિસના પ્રમાણમાં એટલું નાનું હોય કે જેમાં કહે ને કે મુન્નાભાઈ કે ભાઈ તો ગ્રુપ શરૂ હોતે ही ખતમ હો ગયા, એમ ક્લિનિક શરૂ થતા ખતમ થઈ જાય. અને પેશન્ટોની લાઈન હોય, બાર રોડ ઉપર અમુક દર્દી ઊભા હોય ને ટૂંકમાં પ્રોપર સિટિંગની વ્યવસ્થા ન હોય. હા, અહીંયા આપણે કોઈના નાના ક્લિનિકની અવગણના નથી કરતા કે ભાઈ ચાલો હા આપણે નવું ક્લિનિક હોય, હજી આપણે જુનિયર ડોક્ટર હજી ક્લિનિકની શરૂઆત કરી હોય તો નાનકડા એક દુકાનથી આપણે ક્લિનિકની શરૂઆત કરી શકાય, એમાં કંઈ ખોટું નથી. પણ અહીંયા મેં જોયું છે ઘણા ડોક્ટર્સો એવા છે કે જેને 100 ફૂટના ક્લિનિકમાંથી 100 વીઘા જમીન લઈ લીધી, પણ પોતાનું ક્લિનિકને આગળ ડેવલપ નથી કરતા. આપણે ત્યાં ઈ ડોક્ટર્સને આપણે કહીએ છીએ ના એના 100 ફૂટના દવાખાનામાંથી 3-4 ફ્લેટ લઈ લીધા હોય, 3-4 પ્લોટ લઈ લીધા હોય, 100 વીઘા વાડી કરી લીધી હોય, પણ ક્લિનિક મોટું ના કરીએ. તો આપણે જ્યાં બેસીએ છીએ, જ્યાં આપણે કામ કરીએ છીએ એ વ્યવસ્થિત આપણી સ્પેશિયસ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લેવલે આપણી સારી જગ્યા હોવી જોઈએ. હું 100% ગેરંટી સાથે કહું, મેં આમાંથી કોઈના ઘર પણ નથી જોયા, કોઈના ક્લિનિક પણ નથી જોયા, પણ તોય હું છાતી ઠોકીને કહી શકું કે આપના દરેકના ઘર છે ને એ આપના ક્લિનિક કરતા સારા હશે, મોટા હશે. 100% સાહેબ. એ તમે કોઈ પણ દ્રષ્ટિએ લઈ લ્યો, વેલ્યુએશનની દ્રષ્ટિએ લઈ લ્યો, તમે સ્ક્વેર ફૂટની દ્રષ્ટિએ લઈ લ્યો, તમે ઇન્ટિરિયરની દ્રષ્ટિએ લઈ લ્યો, તમે ઘરના સોફા લઈ લ્યો, આપણે હોસ્પિટલના સોફા લઈ લ્યો, ઘરના પડદા લઈ લ્યો, હોસ્પિટલના પડદા લઈ લ્યો, ઘરની ખુરશી આપણે ડાઇનિંગ ટેબલ લઈ લ્યો, આપણી ખુરશી લઈ લ્યો, ક્લિનિકની ખુરશી હોય, કુચુડ અવાજ આવતો હોય, એક તો ટાયર નીકળી ગયું હોય તો આપણે વર્ષોથી હાલવા ચાલુ જ રાખીએ. એવું હું કામ થાય છે? કોઈ મને કહેશે આવું હું કામ થાય છે? ઘર આપણું 100% હોય અને ક્લિનિકમાં આપણું આવું સારું નથી હોતું, રીઝન શું છે? કોણ કહેશે મને? એક જ લીટીમાં જવાબ છે એનો, આળસ. ઘરવાળી ઘરવાળી ઘર આરતી કરાવે છે, બાકી આપણે એ નથી કરી ગયા. પણ એ જીદ કરે છે, એ હનો કરે છે, એ સિલેક્શન કરવા માટે જાય છે, એ ખર્ચો કરાવે છે, જીદ કરીને ખર્ચો કરાવે છે ને એટલે આપણે ખર્ચો કરીએ છીએ. તો આજે તમે તમારી ઘરવાળીનું માનીને આટલું સારું ઘર બનાવો છો તો હું તમારો કા નાનો ભાઈ છું કા મોટો ભાઈ છું, તો હું તમારી પાસે ડિમાન્ડ કરું છું કે એટલીસ્ટ તમારા ઘર કરતાં અડધું તો તમારું ક્લિનિક હોવું જોઈએ. ભલે તમે ઘરવાળીને પહેલા નંબરે રાખો, મને બીજા નંબરે રાખજો, પણ એટલીસ્ટ એનું માનીને એની જીતને સાંભળીને તમે ઘરમાં એટલો ખર્ચો કર્યો તો ક્લિનિકને પણ આપણે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લેવલે આપણે અપડેટ કરવું જોઈએ. તો શું અપડેટ કરી શકાય એ ચર્ચા કરીએ. તો આપણું પ્રોપર વેઇટિંગ એરિયા, પ્રોપર આપણી ચેમ્બર હોવું જોઈએ. એ ઉપર જોયું છે હજી ઘણા ક્લિનિક આવા ચાલતા હોય અને પ્રેક્ટિસ તમે જોવો તો ધોકા ચાલતી હોય, તો આપણે એટલી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લેવલે ખર્ચો કરવો જોઈએ. પ્રોપર આપણું ઇન્ટિરિયર હોવું જોઈએ, પ્રોપર આપણું ફર્નિચર હોવું જોઈએ, ચેર, ટેબલ, વિઝિટિંગ ચેર, સોફા, એક્ઝામિનેશન ટેબલ બધું પ્રોપર ફર્નિશ સાથે હોવું જોઈએ. બીજી એક વાત કરીએ તો આપણા ઓપીડી એરિયામાં અથવા તો આપણી ચેમ્બરની અંદર આપણા એવોર્ડ્સ છે, આપણા સર્ટિફિકેટ છે, આપણા લાયસન્સીસ છે, એ બધું ડિસ્પ્લે હોવું જોઈએ.
મોટાભાગના ડોક્ટર્સ બન્યા હોય તો અત્યાર સુધીમાં લગભગ 50 જેટલા સ્લીપ તો આપણને મળ્યા જ હોય, એટલી 10 જેટલા સ્લીપ તો આપણને મળ્યા જ હોય. કોઈ સમાજનું મળ્યું હોય, કોઈ સ્કૂલનું મળ્યું હોય, કોઈ આ મળ્યું હોય, તો એ બધાને અહીંયા આપણે ડિસ્પ્લે બનાવવું જોઈએ. આપણી જે ડિગ્રી છે, આપણા જે એક્સપિરિયન્સ સર્ટિફિકેટ છે, એ બધાનું ત્યાં આપણે ડિસ્પ્લે વોલ બનાવવી જોઈએ. સરસ મજાનું બહાર એક આખું લાઇટિંગ બોર્ડ હોવું જોઈએ. સરસ LED લાઇટ વાળું બોર્ડ હોય તો બોર્ડ હોવું જોઈએ. અત્યારે તો હવે પાઉંભાજી વાળા લાઇટિંગ બોર્ડ રાખે છે. અને હજી આપણા ઘણા ક્લિનિશિયનો જેથી દવાખાનું કર્યું ચાલુ, તેથી દવાખાનું પોલીસ બીજીથી લખાયું હોય ને એ ચાલતું. તો એ આપણે બદલાવની જરૂર છે. હા, આનાથી ડાયરેક્ટ પેશન્ટ નથી આવવાના. સીધું આપણે કાલે લાઇટિંગ બોર્ડ કરી નાખીએ એટલે ઓપીડીમાં 2 પેશન્ટ વધીને જ આવવાના. પણ લોકોને જેમ કીધું એક્સપિરિયન્સ જોઈએ છે. તો એ એક્સપિરિયન્સ માટે આ બધી વસ્તુની રિક્વાયરમેન્ટ છે. પ્લસ આપણા સાઇન બોર્ડ હોવા જોઈએ. મેઇન રોડ ઉપરથી આપણા ક્લિનિકના એરા બોર્ડ હોવા જોઈએ. પછી ચોક કોઈ આવતો તો ચોકમાંથી આપણા ક્લિનિકનો એરો બોર્ડ હોવું જોઈએ. હા, આપણા પેશન્ટને આખું દવાખાનું મળી જ જવાનું છે, નો ડાઉટ. એના માટે આપણે રિક્વાયરમેન્ટ નથી. પણ જ્યારે કોઈ જલ્દી અહીંથી નીકળે તો એને વારંવાર હેન્ડલિંગ થાય, વારંવાર એને બ્રાન્ચ છે એનું રિકો થાય. એટલા માટે એ આપણા માટે જરૂરી છે. આપણે બીજી તો કોઈ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરી નથી શકતા. આજે કોકા કોલા વાળા મોટા બોર્ડ લગાવે, શું કામ લગાવે? આખી દુનિયાને ખબર છે કોકા કોલાને ઠંડા પીણા આવે છે. એ વારે વારે માણસને હેન્ડલિંગ થાય એના માટે. તો આ હેન્ડલિંગ માટે એને આપણે લગાવવું જોઈએ. એનાથી કોઈ જલ્દી નથી આવવાના. હા, ઘણી વખત એ પણ કામ લાગે કે મારા જેવાને આવવું હોય તો અમુક તો દવાખાને જ ન મળે, નો ગૂગલમાં મળે, નો બોર્ડ મારેલું હોય, નો સાઇન બોર્ડ મારેલું હોય. ઇવન એ શેરીમાં જઈને આપણે અહીંયા ઉભા રહીને પૂછીએ કે પટેલ સાહેબનું દવાખાનું કયું, તો બેન ક્યાં દવાખાનું છે, ક્યાંય નો બોર્ડ મારેલું છે. ગોતવું કેવી રીતે? ઝોમેટો માંથી પાર્સલ આવે તોય ન મળે. તો એટલીસ્ટ આપણી અવેલેબિલિટી, બ્રાન્ડ અવેલેબિલિટી રહે એના માટે આપણે સાઇનિંગ બોર્ડ ને રાઇટિંગ બોર્ડ રાખવા જોઈએ. બીજી વાત કહું તો જનરલી આપણે ક્લિનિક ઉપર ધ્યાન નથી આપતા હોતા. મોટા ભાગના ક્લિનિશિયનોના મેં ક્લિનિક જોયા છે, એક જ વખત દવાખાનું સાફ થતું હોય આપણી ઓપીડી સ્ટાર્ટ થઈને પહેલા. સવારે બેન 8 વાગે આવે, કચરા પોતા લઈને જતા રહીએ, બીજા દિવસે સીધા સવારે આવે. તો એટલીસ્ટ દિવસમાં 2 થી 3 વખત આપણા ક્લિનિકની સફાઈ થવી જોઈએ, જેથી કરીને આપણા ક્લિનિકની સંસ્થા જળવાઈ રહે. આમ કોઈ મોટો ખર્ચો ન હોય, 500 રૂપિયા તો તમને 1000 રૂપિયા દેવા પડે, પણ દિવસમાં 2 થી 3 વખત આપણા ક્લિનિકની સફાઈ થવી જોઈએ. નેક્સ્ટ વાત કરીએ બ્રાન્ડિંગ અને માર્કેટિંગ. તો જો આપણે બ્રાન્ડિંગ અને માર્કેટિંગ વર્ડ સાંભળીએ ને તો તરત આપણને એવું લાગે કે જનરલ પ્રેક્ટિશનરમાં થોડી કે બ્રાન્ડિંગ અને માર્કેટિંગ કરવાનું હોય. પેલું જ આપણને આ વિચાર આવે. એગ્રી છું, સહમત છું હું તમારી સાથે કે આપણે મોટા મોટા હોર્ડિંગ્સ, મોટા મોટા બેનર, મોટી મોટી ટીવી એડ કે ન્યૂઝપેપર એડ કે પેમ્પલેટ આવું ન કરીએ, આવું મોટું મોટું માર્કેટિંગ ન કરીએ. પણ એટલીસ્ટ નાની નાની એક્ટિવિટી તો આપણે કરી શકીએ, એટલીસ્ટ જે ફ્રીમાં થાય એ કરી શકીએ. તો આપણે એટલીસ્ટ આપણું સોશિયલ મીડિયામાં આપણી પ્રેઝન્સ હોવી જોઈએ. મોટાભાગે મેં જોયું છે કે ક્લિનિશિયનોનું એક જ પેજ હોય છે. તો હું તો એવું માનું છું કે સોશિયલ મીડિયા, દરેક સોશિયલ મીડિયામાં આપણા 2 પેજ હોવા જોઈએ. એક આપણા ક્લિનિકના નામથી હોવું જોઈએ, એક આપણા પર્સનલ નામથી હોવું જોઈએ. અને પર્સનલ આપણે પર્સનલ વસ્તુ શેર કરતા હોય. ક્લિનિકમાં કોઈ આપણી હેલ્થ ટિપ્સ છે, આપણા ક્લિનિકના કોઈ કોર્સ છે કે કોઈ ટૂંકમાં તહેવારની કોર્સ છે, એ બધું આપણે જે ક્લિનિક વાળા સોશિયલ મીડિયા પેજમાં આપણે એ શેર કરવું જોઈએ. અને કદાચ 2 ન કરીએ તો જે પર્સનલ વાળા પેજમાં પણ આપણે ક્યારેક આ રીતના આપણે શેરિંગ રાખવા જોઈએ કે જેથી કરીને આપણી સોશિયલ મીડિયામાં અવેરનેસ રહે, આપણી પ્રેઝન્સ રહે. અત્યારે આ બધી વસ્તુની જરૂર નથી, પણ જેમ સાહેબે કીધું કે લોકો ગૂગલ કરીને આવે છે, તો આવનારા સમયમાં આ વસ્તુની રિક્વાયરમેન્ટ રહેશે. તો આ મફત છે, તો આજથી ચાલુ કેમ ન કરીએ? તો આના ઉપર આપણે કામ કરવું જોઈએ. સાથે સાથે સમયાંતરે આપણા ક્લિનિકમાં ફ્રી નિદાન કેમ્પ, હેલ્થ ચેકઅપ કેમ્પ, આવા કેમ્પનું આયોજન કરવું જોઈએ કે જેથી કરીને આપણી કોઈને કંઈ એક્ટિવિટી ચાલુ રહે. આપણે સોશિયલી પણ એક્ટિવ રહેવું જોઈએ. કોઈ સામાજિક પ્રોગ્રામ કરતા હોય, કોઈ રાજકીય પ્રોગ્રામ કરતા હોય, કોઈ સેવાકીય પ્રોગ્રામ કરતા હોય, કોઈ કાસ્ટ બેઝ ફંક્શન કરતા હોય, કોઈ સોસાયટીમાં ફંક્શન કરતા હોય, તો આવી બધી જગ્યાએ આપણે એક્ટિવલી એમાં પાર્ટિસિપેટ થવું જોઈએ. અને જેમ આગળ વાત કરી ને આપણી એક કેવું છે કે કંઈ આપણે એક્ટિવિટી નથી કરતા, જેમ ચાલે તેમ ચાલવા દઈએ, તો એમાંથી બહાર નીકળીને થોડાક આપણે એક્ટિવ બનવું જોઈએ. હું તો ત્યાં સુધી કહું કે સોશિયલ મીડિયાની સાથે સાથે આપણી એક સિંગલ પેજની નાની વેબસાઇટ પણ હોવી જોઈએ. કદાચ આ કોઈને અત્યારે અતિશયોક્તિ લાગશે કે ભાઈ આવી બધી કંઈ રિક્વાયરમેન્ટ નથી, પણ 100%ની વાત છે કે આજથી 5 વર્ષ પછી આ કમ્પલસરી થશે. તો જેટલું આપણે જલ્દી સમજી જઈએ, જેટલું જલ્દી આપણે શીખી જઈએ, એટલું આપણા માટે બેનિફિટ છે. અને આ બધી કોઈ ખર્ચાળ વસ્તુ નથી. સિંગલ પેજની વેબસાઇટ બનાવી હોય તો આઈ થિંક 3 થી 5 હજાર રૂપિયામાં બની જાય. તો એ આપણા માટે કંઈ મોટી એમાઉન્ટ નથી.
પણ આપણી આ અવેરનેસ નથી ને ક્યાંક ને ક્યાંક આપણી અજ્ઞાનતા છે. પણ આવનારા સમયમાં આ વસ્તુની રિક્વાયરમેન્ટ રહેવાની જ છે. આપણે આપણા ક્લિનિકમાં ઇનહાઉસ બ્રાન્ડિંગ પણ કરી શકાય. ઘણી વખત એવું પણ મેં જોયું છે કે આપણી ફેસિલિટી જે આપણે જે સારવાર આપીએ છીએ, ઉપલબ્ધ સારવાર આપણી ફેસિલિટી છે એ આપણા ક્લિનિકમાં ન લગાવેલી હોય. હવે વર્ષોથી દર્દી આપણે બતાવવા માટે આવતું હોય છોકરાને લઈને, બરાબર, એની ઘરવાળીની પ્રેગ્નન્સી માટે બીજે બતાવે છે ચેક કરાવવા માટે. પછી આપણે ત્યાં આવે પછી આપણને પૂછે કે લે સાહેબ તમે પ્રેગ્નન્સી ચેક કરો છો, અમને તો ખબર જ નહોતી. તો આવું પણ બનતું હોય છે કે ઘણા વર્ષો જૂના આપણા પેશન્ટ છે પણ એને જ આપણી ફેસિલિટી શું ઉપલબ્ધ છે એ ખબર નથી. તો એટલીસ્ટ અવેરનેસના પોસ્ટર, આપણી ફેસિલિટી શું છે, આપણે શું ઉપલબ્ધ સારવાર છે, આ બધા પોસ્ટર આપણે આપણા ક્લિનિકના વેઇટિંગ એરિયામાં લગાવી શકાય. આગળ વાત કરીએ, જેમ આપણે મોડર્ન ક્લિનિકની વાત કરી એમ પોલિક્લિનિકનો પણ આગળનો ટાઈમનો જમાનો આવશે. જેમ સાહેબે વાત કરી ને કે બધું વેચાઈ ગયું છે તો આપણા હાથમાં કંઈ નથી રહેતું. તો એવા સમયે આ વસ્તુ આપણને થોડી સપોર્ટિવ કામ લાગશે. ઘણી વખત શું છે કે આપણે કોઈ એક પર્ટિક્યુલર ડિસીઝને પકડી લઈએ, જેમ કે કોઈ હોમિયોપેથી ડોક્ટર હોય તો સ્કિનને પકડી લે, એલર્જીને પકડી લે, બરોબર, વેઇટ લોસને પકડી લઈએ, કોઈ ગેસ્ટ્રાઇટિસને પકડી લઈએ, કોઈ બેક પેનને પકડી લઈએ, કોઈ હેડેકને પકડી લઈએ. એવું સિંગલ ડિસીઝ પકડી અને એને આપણા કોઈ ફ્રેન્ડ સર્કલમાં કોઈ દાખલા તરીકે આયુર્વેદિક ડોક્ટર છે એના સિનિયર કોઈ પ્રેક્ટિસ કરતા હોય તો એક જ ટ્રીટમેન્ટ આપણે શીખી લઈએ, તો હોમિયોપેથી ટ્રીટમેન્ટ શીખી લઈએ, તો વેઇટ લોસની ટ્રીટમેન્ટ શીખી લઈએ. તો આવું એક સિંગલ એક ડિસીઝ પકડી અને એનું આપણે ક્લિનિક કરવું જોઈએ, પોલિક્લિનિક ડેવલપ કરવું જોઈએ કે ભાઈ આ 10 શુક્રવારે અમારે ત્યાં વેઇટ લોસની ટ્રીટમેન્ટ થશે, કે આદાસીની ટ્રીટમેન્ટ થશે, કે ગેસ્ટ્રાઇટિસની ટ્રીટમેન્ટ થશે. તો જેનાથી શું થાય કે આપણે એ બાને બ્રાન્ડિંગ માર્કેટિંગ કરી શકીએ અને એક સપોર્ટિવ આપણને થોડી ઇન્કમનો પણ આપણી પાસે એક સોર્સ છે એ ડેવલપ થતો હોય છે. અને જે લોકો સિટી એરિયાથી દૂરના એરિયામાં છે, જે 40-50 કિલોમીટર એરિયામાં છે, જે સેન્ટર પોઈન્ટ ઉપર લોકો બેઠા છે, તો નાના ગામડાઓમાં કે નાના સેન્ટરમાં જગ્યાની એટલી બધી કિંમત નથી હોતી ભાડાની જગ્યા માટે, ઘરની જગ્યા માટે. તો એકાદ બે દુકાનો અલગથી રાખીને ત્યાં વિઝિટિંગ ઓપીડી પણ સ્ટાર્ટ કરી શકાય કે ભાઈ અહીંથી 20-25 કિલોમીટરના દૂરના ગામડામાં કોઈ પ્રેક્ટિસ કરે છે તો ભુજથી કોઈ સ્કિન સ્પેશિયાલિસ્ટ આવે, કોઈ ઓપ્થેલ્મોલોજિસ્ટ આવે, કોઈ ઓર્થોપેડિક સર્જન આવે, કોઈ એમડી મેડિસિન આવે અને ત્યાં આપણે ત્યાં આવીને વીકલી એકવાર વિઝિટ કરે. તો આવું આપણે વિઝિટિંગ સ્પેશિયાલિસ્ટ ઓપીડી પણ આપણે સ્ટાર્ટ કરી શકીએ. છેલ્લું છે પણ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, સ્ટાફનું ગ્રૂમિંગ, સ્ટાફની ડિસિપ્લિન અને સ્ટાફનું ડેવલપમેન્ટ. આના ઉપર આપણે ક્યારેય કામ નથી કરતા હોય. આપણે રખડતા રજડતા સ્ટાફને તો ક્લિનિકમાં લાવી દીધો હોય, આ ખેતી કરતો હોય આપણે એનું ઉપર એને બેહાડી દીધો હોય, તો એને દર્દી જ્યારે કેમ વાત કરવાની બરાબર ઉદ્દેશ એને ખબર નથી પડવાની ક્યારે કે આમાં દર્દી જ્યારે કેમ વાત કરવી. તો એને સોફ્ટ સ્કિલની ટ્રેનિંગ આપવી જોઈએ, એને કોમ્યુનિકેશનની ટ્રેનિંગ આપવી જોઈએ. જેમ આપણે ગ્રૂમિંગની વાત કરી એમ આપણા સ્ટાફનું પણ ગ્રૂમિંગ પ્રોપર થવું જોઈએ. એટલે મેં જોયું છે ઘણા દર્દીઓની આપણને ખુદને બધાએ અનુભવ કરેલો હશે કે દર્દી આપણને આવીને એમ કહે કે ચા કરતા કેટલી ગરમ. તમે તો સરખો જવાબ આપો છો પણ બહાર સ્ટાફ છે મોઢું છોડી દે છે, તમારા સ્ટાફને સમજો કેમ વાત કરવાની ખબર પડે. તો આપણે એના ઉપર પણ કામ કરવું જોઈએ. સોફ્ટ સ્કિલની ટ્રેનિંગ આપવી જોઈએ, કોમ્યુનિકેશનની ટ્રેનિંગ આપવી જોઈએ. દરેક સ્ટાફનો પ્રોપર યુનિફોર્મ હોવો જોઈએ. તો 100% હોવું જોઈએ. કે જોયું તો મોટા ભાગે આપણે ક્લિનિશિયનોને આપણે શું 1, 2, 3 જણા સ્ટાફમાં હોય જનરલી આપણે યુનિફોર્મ પ્રિફર ન કરતા હોય. તો કાંઈ એને એપ્રોન આપી અથવા તો સસ્તામાં ટી શર્ટ આવતું હોય ટી શર્ટ લઈને 4 ટી શર્ટ લઈને 4 સ્ટાફને આપી દઈએ તો એક યુનિફોર્મ થઈ જાય. તો જેથી કરીને આપણું છે ડેકોરમ જળવાઈ રહે. અને અમે તો વિચારીએ છીએ, હવે પ્લાનિંગ કરીએ છીએ કે એલિવેટને એક મુવમેન્ટ તરીકે લઈએ અને જે એક્ટિવિટી આપણે ક્વોન્ટિટીના કારણે ન કરી શકતા હોય, જેમ કે સ્ટાફનું કોમ્યુનિકેશન સ્કિલ ડેવલપ કરવા માટે, એની સોફ્ટ સ્કિલ ડેવલપ કરવા માટે અને યુનિફોર્મ માટે એક ક્લિનિશિયન કામ ન કરી શકે, કેમ કે 3 જણા ટ્રેનિંગ પોસિબલ ન થાય, પ્રોફેશનલ ટ્રેનર પાસે મોકલવો પોસિબલ ન થાય. તો જેમ આજે આપણે ડોક્ટર્સ માટેની આવી એક એલિવેટ કરી છે એવું અમારે નેક્સ્ટ એક સ્ટાફ માટેનો પ્લાન છે. બધા ક્લિનિશિયનોના જે 1, 2, 3, 4 જેટલા પણ સ્ટાફ હોય, સ્ટાફ આવે એનો એ દિવસે આપણે યુનિફોર્મ નક્કી કરીએ. ભલે જે આપણા એસોસિએશનના જે પ્રેસિડેન્ટ હોય એ નક્કી કરે, એ વેન્ડર નક્કી કરે કે ભાઈ વેન્ડર નક્કી કરતા છે, યુનિફોર્મ નક્કી કરતા કે ભાઈ આ ટી શર્ટ છે 300 રૂપિયાનું ટી શર્ટ છે, બરોબર, જેને જેટલા સાઈઝમાં જોતા હોય પોતે મગાવી લે અને એમાં એક ટૂંકમાં આપણે કચ્છનો લોગો હોય તો એ લગાવી દો, હોસ્પિટલનો લોગો લગાવી દો, અલગ અલગ નો લગાવો એલિવેટનો લગાવી દો. આવું કંઈક ટૂંકમાં આપણે એક મુવમેન્ટ તરીકે લઈએ કે જેથી કરીને એનું પર ગ્રૂમિંગ થાય, એનું પણ એક સોફ્ટ સ્કિલ છે એ ડેવલપ થાય અને એક યુનિફોર્મ પણ આપણો ડેવલપ થાય. એવું આપણે આગળ એક પ્લાન થશે તો પ્લાન આઉટ કરશું.
ખાસ અહીંયા જેટલી આપણે વાત કરી એમાં હું શ્યોર છું કે દરેકને દરેક વસ્તુ લાગુ નહીં પડતી હોય, પણ હા દરેક વ્યક્તિને એક વસ્તુ તો 100% લાગુ પડતી હશે. અને જો દરેક વ્યક્તિ આમાંથી એક કે બે પોઈન્ટ ઉપાડે અને એના ઉપર કાલથી કામ કરવાનું ચાલુ કરે, કેમ કે આ આપણે જે મળ્યા છીએ એ કોઈ મોટિવેશન માટે નથી મળ્યા, આપણે એલિવેટ થવા માટે મળ્યા છીએ. તો આ છે એ આપણો એક્શન પ્લાન છે. તો અહીંયાથી આપણે જેટલી પણ ચર્ચા કરી એમાંથી કોઈ એક કે બે વસ્તુ આપણે ઉપાડીએ અને એને આપણે કાલથી એનું ઇમ્પ્લિમેશન કરીએ તો જે આજે આપણે ડિસ્કશન કરી, જે આપણે મળ્યા અને જે આપણે ચર્ચા કરી એનો એ યથાર્થ થશે. આ સાથે વસ્તુ વંદે માતરમ, ભારત માતા કી જય. આપણે જે ચર્ચા કરીને નિકાળી તો ક્વેશ્ચન આન્સરનો સેશન લઈ શકીએ છીએ. જે પણ ચર્ચા કરી કોઈને ચેલેન્જ લાગતું હોય, કોઈમાં સજેશન હોય, કોઈ પોઈન્ટ રહી જતા હોય, કોઈને કહેવા જેવું હોય તો આપણે શેર કરી શકો છો. યસ સર. પ્રાઇસ ફેક્ટર ઉપર સર કઈ પ્રાઇસ ફેક્ટર ઉપર એનામાં યુનિફોર્મિટી એકચ્યુઅલી સર એવું છે, પ્રાઇસ ફેક્ટર ઉપર છે ને કોઈ દુનિયાનું એસોસિએશન કે કોઈ દુનિયાનું સંગઠન છે ને એ ન કામ કરી શકે. એનું કારણ છે કે દરેકની કામ કરવાની પેટર્ન પદ્ધતિ અલગ હોય. બરોબર, કોઈ સિનિયર ડોક્ટર હોય, કોઈ જુનિયર ડોક્ટર હોય, કોઈ ગામડે બેઠા હોય, કોઈ સિટીમાં બેઠા હોય, કોઈ રીચ એરિયામાં બેઠા હોય, કોઈ મિડલ ક્લાસ એરિયામાં બેઠા હોય. તો યુનિફોર્મ પ્રાઇસ લિસ્ટ મને જ્યાં સુધી ખ્યાલ છે ત્યાં સુધી બહુ અઘરું છે, બહુ પોસિબલ નથી. પણ આપણે જેમ સાહેબે વાત કરી એમ આપણે હંમેશાને માટે વેલ્યુની ટ્રીટમેન્ટ આપવી જોઈએ. બરોબર, આજે આપણે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપ કરીએ, વન ટાઈમનો ખર્ચો છે. વધીને કદાચ આપણું 500-600 ફૂટનું ક્લિનિક હોય ને તો 2 થી 5 લાખનો ખર્ચો થાય. એ 2 થી 5 લાખનો આપણે ખર્ચો કરીએ ને એટલે આપણે પ્રાઇસ વધારે લઈ શકીએ, અથવા તો પ્રાઇસ વધારે લઈએ ને એને જસ્ટિફાઈ કરી શકીએ. એટલે પેશન્ટ છે ને એને વેલ્યુએટેડ ફીલ થાય. અત્યારે તમે સરસ વાત કરી, અત્યારે ટાયર 2 ટાયર 3 માં બરોબર વેલ્યુએટેડ કંપની કે જેને સૌથી ફાસ્ટ ગ્રો કર્યો એવી કઈ કોણ કહેશે મને? ટાયર 2 અને ટાયર 3 માં ગ્રોથ કર્યો હોય અને જે સખત વેલ્યુએશન આપતું હોય અને એ કંપનીએ ટૂંકમાં બૂમની જેમ ગ્રોથ કર્યો એવી કંપની કઈ? ઝોમેટો, ડીમાર્ટ એટલે ઓયો હતી. ડીમાર્ટ છે એ કંપનીમાં આવે છે બરોબર, પણ એના કરતા બી એક કંપની છે જે ખરેખર વેલ્યુએશન આપે છે, એ છે જુડિયો. બરોબર, જુડિયો છે એ સૌથી વધુ વેલ્યુ એડિશન આપે છે. એટલા માટે છેલ્લા 5 વર્ષથી તમને સૌથી ફાસ્ટ ગ્રોઈંગ કંપની ટાયર 2 ટાયર 3 માં હશે ને તો એ જુડિયોનું નામ પહેલા આવશે. આપણે ખરેખર તમે જુડિયો, આપણે જુડિયોના પેલું નથી કરતા, પણ જે આપણે ગામમાં પેલા શનિવારે રવિવારે ભરાતી ને એ જુડિયો છે. પણ એને શું કહે છે, એને ઓર્ગેનાઇઝ કરી દીધી, એને ઇન્ફ્રા સારું આપ્યું, એને એક્સપિરિયન્સ આપ્યો, એને ઓર્ગેનાઇઝ કરી દીધું. બરોબર, એટલા માટે લોકોએ એને એક્સેપ્ટ કર્યું. ઓલી જે આપણે શનિવારે રવિવારે હતી ને એ ઇકોનોમી હતું અને આ વેલ્યુએટેડ છે. તો આપણે પણ આપણા ક્લિનિકમાં ક્યાંક ને ક્યાંક આવું વેલ્યુએટેડ કરવું પડશે. ખાલી ને ખાલી તમે આપણે અહીંથી જઈએ અને કાલે અહીંયા જેટલા પ્રેક્ટિસનો છે ને એ બધાના સ્ટાફનો બ્રેક ટી-શર્ટ તમે ચાલુ કરી દો, 5 પેશન્ટ તમને આવીને રોકીએ ને ના ના સારું લાગે છે હો તો મને કહેજો. આ બધી વસ્તુ છે ને ખાલી એક ટિપ્સ છે. બરાબર, બહુ કઈ મોટો ખર્ચો નથી. આપણે એસોસિએશનના જે પ્રેસિડેન્ટ હોય એ નક્કી કરો, સ્ટાફનું લિસ્ટ બનાવો, એલ સાઈઝને કેટલા જોઈએ, એમ સાઈઝને કેટલા જોઈએ, એક્સેલના કેટલા જોઈએ, ડબલ એક્સેલ કેટલા જોઈએ. એક વેન્ડરને બોલાવો, વેન્ડરને બોલાવીને નેગોશિએશન કરો, પછી બધા લિસ્ટ આપી દો. નેક્સ્ટ આપણે સીએમની કે મીટિંગ હોય એટલે બધા લિસ્ટ આપી દો, બીજી પેમેન્ટ ચાલુ કરે. જે લુક બિલ આવશે ને ખૂબ સારો આવશે. બીજા કોઈ કઈ ક્વેશ્ચન હોય તો પેશન્ટ ડેટા ઉપર થોડું વધારે વર્ક કરવું જોઈએ. આપણે જનરલાઇઝ પેશન્ટનો ડેટા હોય એ આપણે સાચવવું જોઈએ. હા, એ પણ એક છે. પેશન્ટ ડેટા ફ્યુચર છે એ ડેટાનો જમાનો થવાનો છે. એટલે આપણી પાસે જો પેશન્ટનો ડેટા હશે તો એના ઉપર આપણે ખૂબ સારું પાછળ ઇમ્પેક્ટ લાવી શકીશું 100% ની સાથે. બીજા કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો આટલી એક બે ઇવેન્ટ એવા પણ મને ક્વેશ્ચન આવ્યા હતા કે આ વાત બધી સાચી, બરોબર, આવું કરવું જ છે પણ થતું નથી. એના માટે સાંભળીએ ને ત્યારે મજા આવે ને ત્યારે કાલથી ટાઈમે દવાખાને પહોંચી જવું છે, વ્યવસ્થિત ગ્રુમિંગ રાખવું જ છે, આપણે ગુસ્સો કરવો જ નથી,
ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપ કરવું જ છે, અત્યારે બધા એના વિચાર આવતા હશે, પણ થતું નથી. એનો રસ્તો કોઈ મને કહે છે? એનો શું રસ્તો કરવો? મિત્ર હું કહું, એનો રસ્તો એ કરો કે જેને અત્યારે જે મિત્ર મુદ્દા સારા લાગ્યા ને, આપણું સાહેબ એક એસોસિએશનનું ગ્રુપ હશે ને, વોટ્સએપ ગ્રુપ છે, બધા અત્યારે ઘરેથી ત્રણ મુદ્દા નાખી દો કે કાલથી હું નિયમિત દવાખાને જઈશ, કાલથી મારું ગ્રુમિંગ સારું હશે, બરોબર, કાલથી હું પેશન્ટ ઉપર ગુસ્સો નહીં કરું, મારા દવાખાને બોર્ડ નથી ને બોર્ડ માર દઉં, બરોબર. અત્યારે તાતા ગામ બધા મેસેજ નાખી દો, પછી આપણે યાદ નહીં રાખવું પડે, બાજુવાળો યાદ કરાવે. એની મોટી મોટી વાતો કરતો તો ટાઈમ આવે છે આવતું તો છો એટલે નો થતું હોય ને એપ્લાય તો કરવાનું. આપણે નાખી દો કે હું 15 દિવસમાં મારું બહારનું બોર્ડ છે ને ચકાચક બનાવી નાખીશ, હું સોશિયલ મીડિયામાં મારી વેબસાઇટ બનાવી નાખીશ, તો ગ્રુપમાં મોકલી દીધો. એટલે ગ્રુપમાં 4-5 તો એવા હોય જ એ આપણને યાદ કરાવે. તેથી મોટી મોટી વાતો કરતો હતો કે આપણે લોકો ભૂલાવાનું. આ એક રસ્તો છે. બીજા કોઈ પ્રશ્ન છે? એક બીજો પ્રશ્ન તમારે જુનાગઢમાં આવ્યો હતો, જુનિયર ડોક્ટર છે એ ઉભા થઈને કે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ભાઈ કે આપણે ડેવલપ તો કરવું છે કે પણ પૈસા નથી. એવો ઘણા બધાનો પ્રશ્ન હશે પણ જાહેર જીવનમાં ન પૂછી શકાય. તો મેં એ ભાઈને કીધું, એને મેં કીધું તમને બે ફાયદા થશે. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપ કરી નાખો, એના માટે તમારા પૈસા ન હોય ને તો કાલે એચડીએફસી બેંકવાળાને મોકલું, 2 લાખની લોન લઈ લ્યો, હપ્તા આવતા હશે ને તો બધું કામ થઈ જશે. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપ થઈ જશે, ભાઈને ઊંઘે ઉડી જાય, દર્દીને જવાબ દેવાઈ જાય, અને નોલેજ એટલી જવું પડે કે પહેલી તારીખે હપ્તો આવતો. એટલે દરેક પ્રશ્નના જવાબ તો હોય જ છે, આપણે એને કેટલા એપ્લાય કરી શકીએ એના ઉપર આધાર રાખે છે. ઠીક છે, ક્વેશ્ચન આન્સર પૂરા કરીએ. કોઈ શેરિંગ કરવા માંગતા હોય કે આજનું સેશન કેવું લાગ્યું, શું જાણવા મળ્યું, અમારે કઈ આમાં કઈ ચેન્જ કરવા જેવું કોઈ સજેશન હોય તો શેરિંગ એક આપી શકો. કોઈ શેરિંગ શેર કરે તો અમને સારો આનંદ આવશે. સર ખાસ question સ્ટાફ છે ને એ ટકી રહેવા માટે કંઈક ક્યારેક એમ થાય કે સ્ટાફ વધારીએ એકબીજામાં નજર રાખવાનું પ્લાનિંગ કરે એટલે વધારીએ તો પણ ફાયદો નથી, બને એટલું વર્ક નીકળતું નથી. સાચી વાત છે. આ સદગતનો મારો નહીં, આખા ભારત દેશ લોકો, રાજકારણીઓ, પ્રેસવાળા એમ કહે છે કે લોકો બેરોજગાર છે અને કંપની એમ કહે છે કે અમને એમ્પ્લોય નથી મળતા. એટલે આ બેની છે ને બેનું મેચિંગ નથી થતું. એનું કારણ છે કે લોકો લાયક જ નથી. એટલે એને લાયક છે ને આપણે બનાવવા પડે, બરોબર. સ્ટાફ માટે લોકોના 3 સવાલ છે. સારો સ્ટાફ ભણતો નથી, મળે તો ટકતો નથી, અને ટકે નહીં કામ કરતો નથી. 3 તકલીફ છે. પેલા તો સારો મળે ને તરત ગયો જાય, જો એ ટકી જાય ને તો આવ્યું હોય તો એ સારું કામ કરતો હોય ને 3 મહિના પછી આના ઉપર આપણો અમારો HR નો સેશન છે, બરોબર. આપણે આપણા ગ્રુપમાં શેર કરી દઈશું. અમે ઇન્સ્પાયર ઇવેન્ટ કરી હતી ને એમાં મેં મોસ્ટલી શું છે કે બધું સ્ટાફ હોસ્પિટલમાં હોય, એટલે હોસ્પિટલની જે ઇવેન્ટ કરીને એમાં અમે આ ટોપિક લઈએ છીએ, HR મેનેજમેન્ટ કેમ કરવું. પણ એના ઘણા બધા જે અમારા ટ્રેનિંગ છે, આપણે બેઝિક નાના ક્લિનિકમાં તો ટ્રેનિંગ છે ને એ જ આપણા માટે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય. ટ્રેનિંગ હોય, થોડું એને પર્સનલાઇઝ કેર આપણે આપીએ, થોડું એને સાચવી લઈએ, એવા બધા આઈડિયાથી કરી શકાય. બાકી આ સળંગ તો પ્રશ્ન બધી જગ્યાએ છે, એનાથી સમજાવવાનું નહીં. સ્ટાફ બદલતા જ રહેશે અને આપણે એની મદદ રહેવાનું છે. બીજા કોઈ કઈ ક્વેશ્ચન? બાકી શેરિંગ લઈ લઈએ એક વખત. શેરિંગ માટે કોઈ 1-2 વ્યક્તિઓ સાહેબ સજેસ્ટ કરો. આજનું સેશન કેવું લાગ્યું, શું જાણવા મળ્યું, શું પોઈન્ટ તમને સારા લાગ્યા, એક પોઈન્ટ કહેશો તો પણ આગળ આવશે. સાહેબ આજે જે તમે બધી વાતચીત કરી છે ને, દરેક વ્યક્તિના મનમાં છે, દરેક વ્યક્તિ સમજે છે પણ બોલી નથી શકતો, બોલે છે તો નિર્ણય નથી લઈ શકતો, નિર્ણય લે તો એના ફેવરમાં નથી આવતો,
ને ફેવરમાં આવી જાય તો અમુક બીજા કોમ્પ્લિકેશન્સ થાય છે. પણ તમે બધી જે વાત કરી છે ઇને નોન કે જે નવો પ્રેક્ટિશનર આવે છે કે જે જૂનો પ્રેક્ટિસ કરે છે એને શું મોડિફિકેશન કરવાના છે. યુ હેવ ગોન ટુ ધ પોઈન્ટ. લોકો સમજે છે પણ કરી નથી શકતા. તમે જે આ પોઈન્ટ આપ્યા, બસ હું એવું ઈચ્છું કે દરેક વ્યક્તિ પોતાનું અનુકરણ કરે ને કાલથી બદલાય. કારણ કે પરિવર્તન જ છેલ્લે નિર્ણાયક હોય છે. લઈ ત્યાંથી ભાતું તમે આપ્યું, પણ હવે ભાતું પચાવીને આપણે કરીએ. ધ ટોપિક વોઝ ટુ ગુડ, યુ એક્સપ્લેન ટુ ગુડ. એટલે આવો કોઈ ચર્ચા નથી કરતા હોતા સામાન્ય. કારણ કે એક ઓફબીટ વસ્તુ છે. આ કોઈને ઈચ્છા નથી હોતી બોલવાની, પણ તમે આ ટોપિક ઉપર ગયા, ધેટ ઇઝ ગુડ. બધે એમ કહે છે કે આપણા પોતાની પ્રેક્ટિસને કઈ રીતે બદલાવી, કઈ રીતે સુધારવી, પણ કઈ રીતે કરવું ખબર પણ છે. પણ એ વસ્તુને કોઈ સપોર્ટ આપે ને, આપણે કોઈ રસ્તા ઉપર જતા હોય પણ હું એમ દેખાય ને કે આ રસ્તો અંજાર જાય છે, તો એમ ખબર પડી જાય કે અંજાર જવાશે. પણ એ જ્યારે ન હોય ને એમાં બોર્ડ, તો ત્યારે કન્ફ્યુઝન ક્રિએટ થાય. તો તમે અંજારનો બોર્ડ લગાડી દીધો છે, રસ્તો પાથ બતાવી દીધો છે, બસ હવે બધાને મોટિવેટ થવાનું છે ને આ વસ્તુને અનુકરણ કરે. થેન્ક યુ વેરી મચ. અને આપણે જેટલી પણ વાત કરીએ સાવ બેઝિક છે, એકદમ પ્રેક્ટિકલ રિયાલિસ્ટિક છે અને 100% આ પ્રૂફ છે. બરોબર, તમે કોઈ પણ પ્રેક્ટિશનર લઈ લો કે જે આપણા સંસ્કૃતિના પ્રેક્ટિશનરમાં જેનું નામ આવતું હોય ને, એટલીસ્ટ અમારી 50% વસ્તુ કરતા હોય, એટલીસ્ટ 50% વસ્તુ કરતા હોય ને તો જ લીડિંગ પ્રેક્ટિશનર હોય. અને જે ઘણા સમયથી પ્રેક્ટિસ કરે છે પણ હજી પ્રેક્ટિસ ચેક નથી થઈ ને, તો એમાંથી 50% નથી કરતા, એ પણ 100%ની વાત. યસ સર, આપનું શેરિંગ આપો. આજનો પ્રોગ્રામ આપ સૌના સાથ સહકારથી સફળ અને સુંદર રહ્યો. જૂનાગઢ નવસારા, જામનગર અને સુરેન્દ્રનગર યુનિટ બાદ ભુજમાં આ 11 થયું અને હું દિલથી કહી શકું છું અહીંનો રિસ્પોન્સ પણ ઇક્વલી એનર્જેટિક એન્ડ ઇન્સ્પાયરિંગ રહ્યો છે. Doctors, 11 is not the end of the event. It's the beginning of growth and success. Thank you all for joining. See you again with the same energy. Good night.